नमस्कार, वेलकम. आजच्या BMMच्या मेडिटेशन अँड सेल्फ केअर ग्रुपच्या सत्रामध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. आय एम रिअली happy today to introduce our today's speaker. She's also a good friend of mine in Minnesota, and I'm happy to introduce Asavari Manvikar, Vaidya Asavari Manvikar, classically trained Ayurvedic doctor from India and certified yoga teacher with over 25 years of experience. She, in the last 2 decades, she has done a lot of work in this field. She is the founder and lead faculty of the Minnesota Institute of Ayurveda, offering professional training both in person as well as online. And she also has her own practice, ayuwellnessminnesota.com. You can find out more about her on her websites. But today she's here to talk about Abhyanga. We all have heard growing up Abhyanga Snan, basically putting oil on your body, massaging oil on your body before you bathe. And so it's a very old tradition, and we all know about it, but still we are very curious about it. So without further ado, I'm going to hand it over to Asavari. Thank you so much, Siley, for inviting me today. And it's my really a big pleasure and honor to be here and meet all of you. Namaste, everyone. Good morning, good evening to someone like people who are joining from India. And I'm very happy to discuss one of these very very beautiful practice that is done in Ayurveda for many many years. And most of you might have heard about Abhyanga or have tried it in the past too, as a part of the culture, because typically we do Abhyanga around the Diwali, around the big festival that all of us we celebrate. But that is only not related to doing around those times or around Diwali or some festivals. But Abhyanga should be done actually every day. So I am going to talk a little bit about Ayurveda, a little introduction about why Abhyanga is so important. And then we'll go into different, strokes, how to do the Abhyanga, what kind of oils are good for everybody. And then, we'll go to the next topic. Okay, and this is a very interactive session. So if you have any questions or if you have any comments, just feel free. You can always, ask me those. We definitely have some time, at the end. But if you have something you want to talk about, you can always unmute and you can talk about that too. Okay, so Abhyanga is also called as self massage. It can be done for somebody else too, but mostly we are going to talk today about the how to do it for yourself. Okay, so self oil massage. So today we will be speaking a little bit about the introduction to Ayurveda, because this has been written, into the classical textbooks in Ayurveda for many many years. So there is definitely evidence, and there is a lot of classical information about how to do the Abhyanga, why to do it, when to do it, who should be doing it, right? So we will talk a little bit about the introduction, or what is Ayurveda. Then we'll look at the classical Ayurvedic basis of Abhyanga, review the benefits, the physiological effects of it, the selection, because there are so many different oils, but we don't know which one to use. So we'll also talk about that, and also some practical, tools and techniques, because I see clients, every day, and I talk to my students also, and sometimes they are like, we are not sure which oil to use, and it is very difficult, for us to put it on the body, and there is some, sometimes it sticks to the body, and there is some, uh, fragrance to it, which, some people don't like. So we'll talk about all of those things.
Okay, then we'll talk about a little bit, marma massage, or what are those vital points on the body which are really, really important, and how to do what is the sequence, right? And I will also talk a little bit about, some case studies, because last almost 20-25 years, I have been seeing clients in my practice, and I have seen Abhyanga is one of those very, very important practices, not just for self-healing, but it is also very important for managing the diseases and the problems. Okay, so um, most of you must be knowing what is Ayurveda. Ayu and Veda, these are the two words that makes Ayurveda. Ayu means life and Veda means knowledge, or the pure science or information about how to live your life, right? At your fullest, and how to prevent the problems. So the lifetime between the conception or from the birth up until the death. So Ayurveda really gives wonderful guidance, about how to live our fullest. So not just the long life, but also how to have the good quality of life. Because in today's world, with the technological advancement, we see that people live for a long duration. Now people live like 80s, 90s, but not everybody has best quality of life. So there are so many medications people are taking. Sometimes it is difficult for them to do day to day functions, or whatever we need to do, all the chores. So how to improve the quality of life, right? So that's what is Ayurveda's main aim, how to enhance that. So if you look at Ayurveda, it is actually from a very divine origin. So there is a lot of spiritual aspect to it. And that's how when we do anything related to, whether it is Abhyanga or choosing right kind of diet, lifestyle, everything has a very deeper impact. It's not only related to the physical body, but it is also related to the emotional, spiritual aspect of us, and how to heal from all these, different levels of our being. So, Ayurveda has actually two major aims: maintain the health, right? So, though this is a medical science, it does not directly talk about the management of the diseases. It always talks about how to maintain, how to prevent the health problems before they come. And again, today's topic is Abhyanga. So, if you ask me one thing everybody should be doing to prevent the health issues, I would highly suggest or recommend is Abhyanga, and we'll see why. Okay, it is also used for the management of the diseases, or various health problems, and how to handle and how to tackle. So typically Ayurveda uses everything that is nature based. So you might have heard like Pindite Brahmandi, right? So everything we see out in the nature, we are also a part of it. So there is a huge macrocosm and we are a microcosm, like a very miniature of, the things that we see out in the nature. And that's how when we get any health issues, we should be using, the foods which can help us to heal, which we get directly from the nature, right? And also Ayurveda recommends about various lifestyle changes, some herbs and spices, and cleansing methods, so that it can help us to completely heal from the problem. So again, Ayurveda is very, very nature based. So this is a little bit about what is the science behind it, right? What is the main concept, right? Because the Abhyanga is a very beautiful ritual, but there is a very deep science behind it. So it is based on actually five elements. And most of you have heard about this. It is called as Pancha Mahabhuta. Pancha means five, and Mahabhuta means big elements, or major elements. So there is space, air, fire, water, and earth. So these are the five elements. When you look into the nature outside, you will see these are the five things, right? Entire the universe or the whole nature is made up of, right? There is a huge sky up there,
There is a air that we feel on our body. There is a fire outside, the sun, the solar energy, that is all about the fire. There is so much water, right? So if you see all the oceans, the rivers, everything is all about, the lakes, it's all about the water in the nature. And we live on the earth. So definitely there is a huge earth element. And these five things are also inside our body, right? So there are like lot of spaces in the body. So if you look at the ears, or if you look at the eustachian tube, or the gut, all of these are the spaces, right? The breathing is all about the air, like breathe in and breathe out. uh, that is all about the air element. The beating of the heart, any kind of movement that is related to the air. The fire is all about the digestion, right? So in the stomach, we have, different acids, and the liver is important for the digestion. There is blood that flows everywhere, the lymph, everything is about the water. And our bones, our structure is all about the earth. So that's how we have these five elements everywhere in the body, right? And that is all about, Pindite Brahmandi. Everything outside in the nature is also inside our body. Now, these elements, they actually combine. Okay, so you might have heard about three doshas. Okay, so doshas are the energies. See, we all are energy beings, right? So we see the vibrations, we feel it, right? Because we are a part of, these energy field. And these five elements, they combine together, and that's how you will see the space and air, it mixes together to create the vata. Vata is one of the major energies, very, very important dosha. Okay, and the word dosha, why dosha is used? Because you in Marathi, dosh means, creating a fault or a problem, right? So that's how these energies, when they go out of balance, right? When there is any, too much or too less, they can create health issues. Okay, so that's how these energies are extremely important for every single function of the body. You just name it, not just the physical, but also the emotional, right? How we feel, how we think, right? Or how our body works, right? Everything is related to these three doshas or the energies. And that's how you will see air and space mixed together, because both of them, they do not have any structure, and that's how they create vata. Vata is necessary for any kind of movement. And see, we are all human beings which completely continuously keep moving, right? Some movements are voluntary, some are involuntary, right? So voluntary movements is like right now I'm speaking, or like you are walking or running. All of those are voluntary movements. You might do it or you might not do it, but there are some involuntary movements, right? So if you see the heart, right, the heart literally starts at the time of the birth, and it keeps working continuously, right? It keeps pumping so that the whole body can do the functions. It can get, that blood supply. So that's how the heart movement is all about involuntary. We cannot, completely stop it, or we cannot fully control it. We can definitely, work on the breath, and we can regulate it, but that is definitely involuntary. Similarly, if you look at the lungs, and there are so many other movements which keep happening within the body, many, many different involuntary movements. Who does it? Right? So all of those are done by the vata. Okay, because the air will push the things, right? The flow, all that is related to the vata. The pitta is, if you see, there is a fire and the water, and that's how pitta, is created. And pitta is all related to the digestion. So if you look at the acid, right? Acid is hot, fiery, and it is watery also. It's liquid. So this pitta is, important for digestion. And the third dosha or the energy
is water and earth, which mix together to create kind of a glue, or like a structure in the body, which is really important for giving all the nourishment of the body, all the bones, the structure, the muscles, everything is done by the kapha. Okay, so these are the three main doshas or energies: vata, pitta, and kapha. Vata for movement, pitta for digestion, kapha to give structure, nourishment, immunity. So these are like the very basic ideas about it. And in a minute, we'll see how all these things are linked, why it's important to know when we are trying to understand how to do the abhyanga. Okay, because again, this is all the base or the foundation. Okay, so Ayurveda being such a holistic and very, very, vast science, it says that if you want to stay healthy, ultimately, what is our goal? Why do we want to do all these things? Because we want to stay healthy, right? We do not want to become dependent on somebody else, right? Physically, mentally, emotionally, we want to be, happy emotionally too, right? So that's how we are trying to stay as much healthy as we can. So, Ayurveda has a very beautiful definition of what is health. So, health is actually the balance, balancing or having that equilibrium of your physical, your physiological, and your psychological body. So, in very simple words, if we want to stay healthy, we need to have balance. Okay, so balance in these energies, balance your digestive fire, so you can have good digestion, good metabolism, and ultimately all of your tissues are getting proper nutrition, and we are in a good state. Okay, and then ultimately prasanna atma indriya manaha, so basically your mind has to be happy, right? So that is our goal. For everybody wants to stay happy and healthy at the same time. Okay, so how to do this? Okay, I'm just going to say this one sutra that is from Ayurveda. Samadoshaः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. So if you want to say swastha, swastha means happy, healthy, sorry. So you need to really preserve balance into your doshas, your energies, your agni, your digestive fire again, and have that equilibrium going. Okay, so in order to do that, there are two major things for the prevention. One is daily regimen. Okay, so daily regimen is also called as dinacharya. And most of you have heard this word dina. Din means day. Okay, and charya means your routine. What kind of routine you should be having every single day. And there is a very beautiful way of living, right? There is a discipline. It's not like, randomly you are choosing things to do. Okay, so in today's life, why do we see, like, in spite of so much of, technological advancement, there are also a lot of diseases because our regimen is not disciplined, right? Every day we are not, following things and rituals. And that's how most of the times these energies go out of balance and then ultimately we fall sick. Okay, so the daily regimen, and in that, the very first thing Ayurveda speaks highly about is Abhyanga, daily massage. This is not only during Diwali or any special occasion, but doing it every single day. There are definitely, some contraindications, or, sometimes you need to avoid it. But otherwise, most of the days, we should be doing Abhyanga oil massage on our own for our whole body. Because see, our body or the cells are continuously, there is a death, right? They are dying, the cells are dying, and new cells are being created by the body. So if we want to create good healthy new cells,
we need to nourish our system, right? Who will give that nourishment? Definitely, it will come through the food, right? But besides that, it will also come by the external, oil massage and application. And it is also very important during the seasons. Okay, so that is called as a Rutucharya. So different seasons and the changes that happen, right? And this is all, because we are a part of the nature. Whenever these changes happen, they all impact ourselves, right? So whenever, especially people who live in Minnesota or, where the weather is some, like most of the times it's cold and snowy, that affects us, right? The emotionally also. So if there is no sun outside, we don't feel, as much energy as we feel when the sun is out. So that's how this, external environment continuously keep having some impact, on our body and our mind too. Okay, so that's how, during different seasons and when the one season changes, the next season comes, we need to be following uh, very strictly, some of these guidelines. All right, so now let's see what is Abhyanga. Is it all making sense? You can just put into the chat box yes, or if you have any questions, you can unmute. Yes, Asavari. It's going great. Yeah. Okay, sounds good. Thank you. All right, so let's get to the Abhyanga, so Abhi and Anga. So Abhi means all directions and Anga means body parts. So this is actually for the whole body, right? All the body parts. You are applying oil, right? So now why even to bother about it? There are, so many other ways to keep moisturizing our body. There are so many moisturizers out there, that we can find. Why to use the oil? Because first thing, in the moisturizers, there might be, a lot of chemicals and other things. And when you look at the oil, it is very pure and it is natural. And most importantly, if you look at the oil, it is typically has, warming effect, right? Because of the warmth and oiliness, it helps to reduce vata, the dryness. Vata is airy, air is very dry and cold, so we want to use something that can, instantly give us that lubrication. Okay, so oleation, lubrication, and warmth that we find because of the oil massage, right? So if you take some oil and just rub it on your body, immediately, instantly it helps us to improve the blood circulation, right? So it is not just, putting it as a layer, but it is actually applying it properly. Okay, so the oil helps to transforms the touch. See, touch is also one of the therapies, right? So when you touch somebody or when you hug somebody, it is your kids or the babies or anybody, right? Immediately you feel that energy exchange, and that's how when you are applying this oil to yourself, you are also connecting to yourself, right? Because most of the times our mind is so much nowadays into the outer side or out, out in the universe or outward, we do not really pay attention inward. So this is a beautiful way to connect to ourselves. Okay, so it is helpful, for the touch, and also there is a positive response, emotionally also. So the word sneha, oil means sneha. In Marathi, sneha means love, right? Attachment, nourishment. And that's how we are loving our body. And this is how we are taking care of it. It provides lubrication, stability to all the tissues. So we have actually different systems in the body. And when we are applying something, externally on the body, on the skin, it is not only in the skin. Actually, it goes way deeper, into the tissues. Every single tissue. Okay, so Ayurveda says that there are 7 tissues. So, you will see Rasa, Rakta, Mamsa, Med, Asthi, Majja, Shukra. So, in short, it is nourishing all the systems of your body. And if you see the skin, right?
So the skin is not just the skin that we see, but actually it's way beyond that. Everywhere, skin is everywhere except for our hair and our nails. Everywhere there is a skin. So when you are applying the oil, it is getting into the deeper parts. So that's how it helps us to, reduce the dryness and reduce degeneration, right? Because this is actual creating new cells. Okay, so this is for the regeneration. And that's what we see, right? If we look at the small babies, in our culture, typically we do like oil massage to the baby after the birth and also to the mother, right? Right after the delivery. Because we are trying to nurture, we are trying to make sure that, there is a new tissue growth that happens and the regeneration happens properly. Okay. So this is, one of the beautiful sutras from Ashtanga Hridaya. This is one of the, classical textbooks. So, Abhyangam acharet nityam sa jara shrama vataha drushti prasad pushti ayuhu swapna sustvak drudhatvak krut. So, in very simple words, how this Abhyanga, how this oil massage really, really helps us on a very, very deeper level. It delays aging, right? Acharet nityam, that means nityam is every single day, regularly. When we make this as a part of our daily routine, when we do it regularly, it helps us for delaying aging, right? Jara means age, so we can stay longer and healthier. Shrama means fatigue, right? When we feel fatigued, we need to apply this, right? We need to, apply the oil. So it instantly helps us to remove the fatigue also. It reduces vata. Vata means vata related disorders or, vata related problems, right? The vata energy, when it increases, there is a dryness, there is a coldness, there are nervous system related disorders. So it can help us to uh, prevent those. Drushti prasada. Drushti means vision. It is helpful for the vision, right? Pushti means nourishment. It gives nourishment to the whole body. Swapna, that means having sound sleep. And drudhatvakrut. So tvak means skin. It helps us to strengthen the skin, the quality, the texture, the complexion, the strength, all of that. It helps to do that if we do it regularly, right? It is also a part of, seasonal regimen, Rutucharya, So if you see during the spring, summer, fall, winter, these are the four main seasons we see typically, in the US. But, as per Ayurveda, there are actually 6 different seasons, and every season brings with different qualities also. And that's how, there are sometimes oils that we need to change based on the season. For example, during the summer, if you want to apply the oil, it needs to be a little bit cooling, right? Because the summer is like hot season, so we want to use something that's cooling. And one of the most cooling and beautiful natural oil is coconut oil, right? So coconut oil can instantly help us to reduce, that excessive heat, which can actually create sometimes even headaches and, eye related problems or skin disorders or problems or rashes. So that's how, depending upon each season, we can also choose various, kinds of oils which can help us to heal the problems and prevent the issues also. So let's look at a little bit, more details about, okay, what are the benefits? Why should we really do this, right? When I'm saying this is actually a big commitment, right? Applying oil every day is a big commitment. You need to have time for that too. But why to even do that, right? So it improves blood circulation, which is one of the very, very important things, right? Because if it is stagnant, then we might not be able to use our joints properly. There is a stiffness in the joints, right? Similarly, if you see the lymphatic drainage, right? If the lymph system is not working properly, there will be, stagnation, and we might get, some problems because of that too. uh, Muscles, so we use, our systems every day. Like there is, so much of exercise people do. It can be walking, running, swimming, it can be heavy exercises, and if we do not really
apply anything and, keep those muscles and joints strong, uh, it can be, more degenerating. Okay, it helps for calming down the nervous system. And according to the modern science also, it says it activates the parasympathetic nervous system, right? So parasympathetic is all about rest, rejuvenate, right? So that's how it helps us to, the whole body to relax, rest, and rejuvenate. Okay. It helps to reduce cortisol and the stress, hormones. And that's how most of the times when there is so much stress, because, everybody's on the go, on the run, there is so much stress for, all people in today's fast paced world. So it's really, important to take some time and do these kind of rituals which can help to relieve that stress. It improves the sleep quality, as I was talking about. And modern science also says that it enhances the skin barrier. So basically, if there are any microorganisms, they will not get directly in your system. Okay, so that's how you should be applying it. Now, what are the indications? And who should do it? So basically, for the stress, anxiety, the pain, if your skin is super, super dry, if you are feeling, sleep disorders, which are very common, right? Especially as we start growing old. So you will see menopause, and after the menopause, most of the times, women have major sleep related imbalances. So either they do not fall asleep or they cannot stay asleep. And that's how doing this, oil massage is very, very important. It helps a lot. When we should not do it, right? So, definitely we should be doing it as much as possible, but there are few timings when we should not be doing it during the menstrual period, right? Because the body is, trying to get rid of the toxins from the body. Okay, so that is the time we should not be, doing any kind of oil massage. If we have major, health issues like fever, or if there is indigestion or any acute conditions, right, or infections or inflammatory conditions, we should not be doing oil massage, because we will push those toxins in the body again, right? They will get into the circulation, and they will increase these health issues. So that's how we should not be doing it. And we should not do it immediately after the meal. Okay, so when to do it? You should be doing it if possible in the morning. Okay, in the daily routine, we should be doing it early in the morning before we take even breakfast. Okay. But sometimes, when I see the clients, they don't have time in the morning, right? There is a rush, they need to go for work, and that's how they want to do it at night. So if someone wants to do it at night, you need to make sure that there needs to be at least 2 hours gap between your dinner and your oil massage, in your abhyanga. It should not be right after your meal. So there are, different types of abhyanga. So one is like for self massage, as a part of the daily routine. There is a therapeutic abhyanga, that is, uh, some therapist who is doing that for you. It is also used as a panchakarma preparatory phase. So basically, panchakarmas are like 5 detoxification processes, and it is done as a part of that too. And that has to be done by, properly trained Ayurvedic doctor or a, professional. And there are very specific marma massages too. Okay, so there are marmas are the vital points on the body. Okay, so we use like various points on the body which can help you to relieve the stress, because these are the points where the stress accumulates. Okay, and it is used in arthritis, neurological conditions, postmenopausal symptoms, or sometimes recovery from some diseases, or sports injury, or even after a lot of physical activity or sports. Okay, so that's how, these are the very common, indications or when we should be doing it. So let's see how we should do and what kind of oils, we should be using. If we want to do it just for ourselves, right? So it needs to be based on the dosha.
right? So the energies that, we were talking about. So it is based on those because, different oils will have a different effect on these doshas, right? So for example, if you see the mustard oil, something that is super, super heating, that can increase your pitta, right? Pitta is your, heating or like a fiery energy. Okay, so that's how when we choose the oils, we need to be mindful of that. It's not like, okay, take, any oil and put it on your body, right? So there is a way and there is a science behind it. It is based on the seasons, it is based on the condition or any disease, and it is based on the constitution, your body type, or who you are, right? Because body type is our fingerprint, or that is who we are. Okay, and it doesn't change. So based on that, we need to choose it, the oil. So these are the very commonly used oils that we find in our pantry. See, we are talking about self care. So if you see, if there are any vata related problems, like a lot of dryness, lot of coldness, or nervous system related problems, or the stress, anxiety, or during cold days, right? So if you look at winter, right? So during the winter, sesame oil is excellent for you know almost everyone. Ayurveda speaks highly about the sesame oil because it is very, very nourishing to all the cells of the body. The if you have pitta related problems, like heat related problems, or your skin is very sensitive, right? So sensitive skin, you might not be able to use sometimes very hot oils. So you need to use the oil that is cooling. So that will be the coconut oil. Okay, if you have red rashes on the skin or during the summer, you should be using coconut oil. For kapha, or feeling, where you are feeling very heavy or stagnant, or sometimes the joints are feeling very, very stiff, right? You wake up in the morning and there is a lot of stiffness in the body. So around those times, mustard oil is the best oil to use. Okay, some people, they feel mustard oil is very strong, right? Because if you smell that, it is super, super heating and strong. So you can also use corn oil, instead of that. Um, and there are lots of herbal medicated oils, or herbal oils that we use. So let's talk about how to do it. Okay. So long Sorry, steps. can I ask you a question about oils? Sure. Yeah. Yeah. So what about almond oil, or other oils that generally here, especially now, have become popular? Uh, are those okay or those are not that effective? No, that's a wonderful question. Definitely, they are very effective. I mean, if you look at the oils which are, very easily available, and for example, almond is also one of those nut oils which is very beneficial to reduce vata also. So, instead of sesame oil, you can definitely use almond oil because it is super nourishing to the skin. There is also like olive oil, avocado oils, which are, out there too, which are very good for, excess heat in the body. So typically, if you are feeling very dry and looking for nourishment, almond oil is very good. And if there is, excessive heat in the body, you can use either olive oil or avocado oil. That is really good too, instead of coconut oil. Absolutely, yeah. And typically, like less refined is the better one. Okay. So Uh, cold pressed, right? yes, absolutely. Yeah. So the cold press is the best one. But when we are actually using the oil on the skin, take the oil and warm it up. You know, just heat it up a little bit so that it is above the room temperature, and body temperature, so that it can get into your skin properly. It can, penetrate deep into your skin. Okay, so Yeah. typically, I think somebody has a question. Mhm. Huh. मी विचारू का? Huh, go ahead. Oh, sure.
हो, मी नंदा अमरापूरकर बोलते मुंबईहून. मला हे विचारायचं होतं की दिवाळीमध्ये आपल्याकडे सर्रास सुगंधी तेलातनी मर्दन करण्याची पद्धत आहे. तर सुगंधाचा काय त्याच्यामध्ये सिग्निफिकन्स आहे आणि ठराविक आपण वेगवेगळे न वापरता सगळ्यांना एकच वापरतो आणि उठणं लावतो त्याच्यावर, याच्याबद्दल सांगा प्लीज. Sure, sure. Yes, definitely. Very good हा जी. question. Yes. हं, So basically, when you look at, the oils that we use during Diwali, so Sugandhi tel, right? That's what we use. So Sugandha is supposed to be very, very nourishing to the nervous system, हं, right? तर जेव्हा तुम्ही तो गंध घेता, ॲरोमा, राईट? सो त्याने तुम्हाला इन्स्टंटली मानसिक शांती मिळते. हं. हां, आणि मी हे माझ्या इथल्या प्रॅक्टिसमध्ये पण बघितलंय, की काही-काही लोकं सेसमी ऑइल प्रिफर करत नाहीत अंगावरती लावायला. बिकॉज त्याचा जो वास आहे, तो खूप स्ट्राँग आहे. सो when we talk about, all the oils which are like aromatic oils, they actually are very important for emotional, stress also. And in Ayurvedic, herbs, we use like Ananta, Manjishtha, there is Vada, all these kind of herbs, which are supposed to be very aromatic. So that's how they are nourishing to the nervous system. Okay, and though we use it for, everybody, around that time, because mostly the oils that we get, they are actually processed in sesame oil. So the base is still sesame oil, it's the same. Okay, so that's how it is okay for using for everybody. आलं ना लक्षात? म्हणजे जरी आपण दिवाळीच्या वेळेला सगळ्यांना तेच तेल वापरतो, पण त्याचा हं. बेस जो असतो तो सेमच असतो. त्याच्यामध्ये सेसमी ऑइलमध्येच तुम्ही सगळे हर्ब्स वगैरे जे असतात ते बॉईल करता आणि मग त्याच्यामध्ये हे करता आपलं सेसमी ऑइल छान म्हणजे ते असतं आणि ते तेल लावून अंघोळ केल्यानंतर गरम पाण्याने सगळेच खूप खुशीत असे दिसतात, प्रसन्न. करेक्ट, एक्झॅक्टली. सो ते प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, करेक्ट? तर प्रसन्नता हं. जी आहे तुमच्या मनाला येणारी आणि तुमच्या डीप लेव्हलवरती जे तुम्हाला आनंदी पण येतो तर तो सगळा त्याच्यामुळे येतो. ॲब्सोल्युटली. हं. यप. आणि त्याच्यानंतर जे आपण ते उटणं लावतो, राईट? सो उटणं सुद्धा ॲक्च्युली त्याला एक शब्द आहे उद्वर्तन म्हणून आयुर्वेदामध्ये. सो हं. आपण ऑइल जेव्हा लावतो तर खूप जास्त जरी ऑइल अंगाला लावलं तर तरी सुद्धा ते स्टिकी असतं आणि त्यामुळे कधी कधी काय होतं की पोअर्स जे असतात स्किनमधले, राईट? सो ती पोअर बंद होऊ शकतात. आपल्याला तसं नको हवंय, राईट? सो त्याच्यानंतर जेव्हा आपण ते उटणं लावतो त्यावेळेला एक्सेस जे ऑइल आहे ते बॉडीतनं काढून टाकतो. ओके, सो जर उठणं नसेल पॉसिबल तरी आयुर्वेद सांगतं की तुम्ही बेसनाचं पीठ घ्या. Okay, so that's how you take that flour and then you add a little bit of water or milk, make a paste, and then you apply it on the skin. So that excess oil will be gone, from your body. Okay, थँक्यू, छान सांगितलं. absolutely. Thank you so much. Good question. Yeah. So, like I think I will talk a little bit in Marathi itself. Okay. सो जेव्हा आपण हे करतो की रोजच्या रोज जेव्हा आपण अभ्यंग करायचा प्रयत्न करतो तर ते कसं करायचं, राईट? सो टिपिकली जेव्हा तुम्ही सगळे जॉईंट्स बघता तर जॉईंट्सला तुम्ही सर्क्युलर मोशनमध्ये करायचा. ओके, ऑल द जॉईंट्स इट हॅज टू बी सर्क्युलर. म्हणजे मग त्याच्या डीप स्पेसेसमध्ये ते ऑइल जातं, पेनिट्रेट होतं प्रॉपरली. ओके, जेव्हा आपण लॉंग बोन्स बघतो, राईट? सो म्हणजे आर्म्स बघतो, लेग्स बघतो, तर त्याला असे लॉंग स्ट्रोक्स करायला पाहिजेत. ओके, आणि देर आर टू वेज, राईट? इधर आपण ते बॉडीच्या कडे येणारं, हार्टकडे येणारं करू शकतो किंवा हार्टच्या पासून लांब जाणारं करू शकतो. सो जेव्हा केव्हा आपल्याला नरिशमेंट हवी आहे, राईट, तेव्हा इट शुड बी इन द डिरेक्शन ऑफ युअर हार्ट. ओके, बिकॉज यू आर ट्राईंग टू नरिश युअर हार्ट. वेन इट इज फॉर द क्लिन्सिंग तुम्ही ते आउटसाईडला अशा टाईपनी मसाज करायचं असतं. ठीक आहे, सो ऑन अ डे टू डे बेसिस ट्राय टू डू इट इन द वे वेअर इट इज मोर टुवर्ड्स द हार्ट. Okay, for the long bones. Okay, long bones, long strokes, and all the joints, there needs to be a little bit circular movement. Belly sudha, it needs to be circular. Okay, so start from the right side, exactly how the colon moves.
म्हणजे पोटाच्या राईट हँड साईडला खालपासून पूर्ण वरती येऊन मग सर्क्युलर अशा टाईपनी क्लॉकवाईज अशा टाईपनी मुवमेंट त्याची करायला पाहिजे. ओके. आणि ट्राय टू डू इट डेफिनेटली इन द मॉर्निंग बिफोर यू टेक द शॉवर. ओके. सो नाव किती वेळ करायचा, राईट? सो ट्राय टू डू इट फॉर 10 to 15 minutes, if possible. Therapeutic massage can be longer, but day-to-day practice, right? Try to do it for 10 to 15 minutes minimum. Okay, and let it absorb. बॉडीमध्ये राहायला पाहिजे ते थोडंसं. लगेचच जाऊन तुम्ही आंघोळ केली तर सगळं निघून जाईल ते. पुन्हा तुम्ही साबण लावलात तर पुन्हा सगळं ते निघून जाईल, राईट? आपल्याला ते काढून नाही टाकायचं. बॉडीमध्ये राहिलं पाहिजे, ते डीप ॲब्सॉर्ब झालं पाहिजे. Okay, so allow it absorb for 10-15 minutes. You can have a robe or something, around you, and then take the shower. Warm oil आणि warm shower दोन्ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके. आणि दिस इज लिटल बिट अबाउट द हाऊ टू डू इट, राईट? सो जर आपण बघितलं की फूट मसाज, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग दॅट द फूट मसाज इज कनेक्टेड टू युअर आईज. तुम्ही जेव्हा पायाला मसाज करता त्याने तुमच्या डोळ्यांना सुद्धा शांती मिळते. ओके. सो टेकिंग द फीट बोथ हँड्स, आणि त्याला तुम्ही त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॉईंट्स असतात, व्हायटल पॉईंट्स. तर त्याच्यामध्ये मध्यभागी जो पॉईंट्स असतो दोन्हीच्या, त्याला इट इज कॉल्ड एज तलहृदय. हृदय मीन्स हार्ट. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द हार्ट. सो इट नरिशेस, इट फील्स सॅटिस्फाईंग टू द हार्ट ऑल्सो, राईट? सो स्ट्रेस असेल तर स्ट्रेस रिलीव्ह होतो त्याने. ओके. सो बॉटमपासनं, हीलपासनं ते तुम्ही टोजपर्यंत अशा पद्धतीने हळूहळू हळूहळू मसाज करायचा दोन्ही फीटला. आणि मधला जो पॉईंट असतो एक्झॅक्टली, तर दॅट इज कॉल्ड एज तलहृदय. त्या पॉईंटला थोडासा जास्त मसाज करायचा. ओके. सो दॅट इज फॉर युअर फीट. Long and light pressure strokes covering entire legs and calves. So basically, long strokes as I was talking about. Okay. So तसं पूर्ण लेग्सला करायचं. बॅक मसाज इट्स लिटल डिफिकल्ट वेन यू आर डुईंग इट फॉर युअर सेल्फ, राईट? आपल्याला करायला जरा अवघड जातं. पण ट्राय टू डू इट ॲज मच वेर एव्हर यू कॅन रीच. ओके. सो अगेन अ लिटल बिट सर्क्युलर मसाज. आणि बॅकमध्ये सुद्धा इफ यू लुक ॲट द हिप एरिया, ओके, बिकॉज त्याच्यामध्ये मेनली वाताचं स्थान येते, तिथे वात असतो. ओके. सो जेव्हा तुम्ही खूप सारे स्पेशली लाईक बायकांना आफ्टर द डिलिव्हरी अँड ऑल दॅट देर इज अ हिप पेन और बॅक पेन दॅट इज लाईक अ व्हेरी व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम. ओके. सो तुम्ही जेव्हा तिथे मसाज करता, इट्स ऑलमोस्ट लाईक यू आर पुटिंग वॉटर टू द रूट्स, आणि मग फुल प्लांटला किंवा ट्रीला नरिशमेंट मिळते. सिमिलरली हिपला किंवा राईट इन द सेंटर, ज्याला आपण सेक्रम म्हणतो, माकड हाड थोडक्यात, तर तिथे तुम्ही सर्क्युलर मसाज करायला पाहिजे. ओके. आणि जंटल स्ट्रेचिंग फॉर ऑल अदर जॉईंट्स, ट्राय टू डू दॅट. यूज द नकल्स अँड नीडिंग. सो स्कॅल्प मसाज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो in today's world, again, like when I see people, they are like, we don't have time. 15 minutes, that's a huge commitment, especially if it comes to every day, right? So आयुर्वेद इतकं अमेझिंग आहे, तर त्यांनी ते पण सोय करून ठेवलेली आहे. तुम्हाला जर रोज सगळीकडे मसाज करणं शक्य नसेल तर देर आर 3 पॉईंट्स. हे 3 ऑर्गनला तुम्ही रोज करायला पाहिजे. ओके. सो शिरश्रवण पादेशू, शिर म्हणजे स्कॅल्प. खूप कमी लोक ॲक्च्युअल स्कॅल्पला ऑइलचा एक थेंब सुद्धा लावतात. मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये नेहमी बघते हे. इतका स्ट्रेस असतो, पण लोकांना अजिबात स्कॅल्पला तेल लावणं हे माहितीच नाही आहे, in today's world. So it's important, to apply a little bit of oil. Just use your fingertips to get into, deeper. And like a circular massage, थोडंसं वॉर्म ऑइल घेऊन नुसता कोकोनट ऑइलचा मसाज केला तरी इनफ आहे. पण दॅट्स रिअली इज रेकमेंडेड. ओके. इथे ब्रह्मरंध्र, इथे मध्यभागी एक महत्त्वाचा पॉईंट असतो. म्हणजे जेव्हा आपण बर्थ घेतो तर त्यावेळेला इथे मध्यभागी एक पॉईंट असतो, राईट? सो सुरुवातीला ते पूर्ण स्कल जॉईन पण झालेलं नसतं बाळाचं, राईट? सो तिथे आपण टाळू भरतो, करेक्ट? पण ते आपण लहानपणी करतो आणि त्याच्यानंतर विसरून जातो की ते महत्त्वाचं आहे तो पॉईंट.
इवन लाईफ लॉंग. सो तिथे थोडंसं जरी तेल लावलं तरी इनफ आहे. ओके, सो तिथे लावायचं. थोडंसं कानाला लावायचं, कानाच्या पाळ्यांना. ओके, बिकॉज तिथे सुद्धा म्हणजे कानाच्या पाळ्या ज्या आहेत तिथे सुद्धा वात खूप अडकलेला असतो. ओके, सो तिथे लावायचं आणि पायाला लावायचं. ओके, सो ते 3 ठिकाणी जरी केलं रात्री झोपताना थोडंसं तरी सुद्धा ठीक आहे. ओके, सो दॅट विल ऑल्सो बी व्हेरी गुड. मोस्ट ऑफ आपले जे काही प्रॉब्लेम्स असतात डे टू डेचे, तर त्याचा स्ट्रेस कमी होणं, शांत झोप लागणं, डोळ्याला समाधान वाटणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी होऊ शकतात. ओके, सो द हेड मसाज, केस गळतात. किती लोकांचे इतके केस गळत असतात माझ्याकडे. सतत क्लायंट्स येत असतात आणि अरे आमचे असेच्या असं पुंजकाच्या पुंजका हातामध्ये येतो, काय करू आम्ही, राईट? खूप हेअरफॉल होतं आहे. सीझनल चेंज होतो त्यावेळेला होतो. त्याच्यानंतर एजमध्ये सुद्धा, राईट, लाईक मेनोपॉज आणि ते जे ट्रान्झिशन चालू असतं तेव्हा पण खूप सारे केस गळतात. प्रेग्नन्सीमध्ये गळतात. देर आर डिफरंट ट्रान्झिशनल पिरियड्स ड्युरिंग स्पेशली वुमेनसाठी म्हणून, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल चेंजेस, राईट? सो इट हेल्प्स टू प्रिव्हेंट द हेअरफॉल. जेव्हा तुम्ही स्काल्पला थोडासा मसाज करता. प्रिमॅच्युअर ग्रेइंग ऑफ द हेअर. ओके, स्ट्रेंथ मिळते त्याच्यानंतर. इट इज व्हेरी गुड फॉर द सेन्स ऑर्गन्स ओव्हरऑल. ओके, आणि सेन्स ऑर्गन्स म्हणजे आपण खरंच ह्या गोष्टीला अजिबात इम्पॉर्टन्स देत नाही. पण 5 जे आपल्याला सेन्स ऑर्गन्स दिलेले आहेत, तर ते इतके महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यांनीच तर आपण सगळ्या गोष्टी बाहेरच्या, आपण शरीर म्हणजे आपली होल बॉडी ही एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटशी कशी इंटरॅक्ट करत असते, दॅट इज ओन्ली थ्रू द सेन्स ऑर्गन्स. आपले जे आहेत ते, राईट? म्हणजे डोळे वापरतो, कान वापरतो, स्किन वापरतो, राईट, टच करून. जीभ वापरतो, टेस्ट करायला गोष्टींची, राईट? आणि नोज स्मेल करायला. सो इमॅजिन एखाद्याला जर टेस्ट आणि स्मेल पूर्णपणे गेलं, कोविडच्या वेळेला खूप लोकांचं टेस्ट आणि स्मेल पूर्णच्या पूर्ण सेन्सेशन निघून गेलं होतं. सो तुमचा पूर्ण इंटरेस्टच फूडमधला निघून जातो. आणि नॉट जस्ट द फूड, ॲक्च्युली आय हॅव सीन वन ऑफ द क्लायंट्स की जिथं त्याचा लाईफमधला इंटरेस्ट निघून गेला, की अरे काय आहे, म्हणजे मी काय खातोय, काय करतोय, मला कळत नाही आहे, राईट? सो दॅट्स हाऊ नरिशमेंट ऑफ ऑल द सेन्स ऑर्गन्स इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. ओके, सो जेव्हा आपण ती टेक केअर करायचं आपल्याला, तर हे ऑइल मसाज खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, रोज जेव्हा फूट मसाज करतो, ड्रायनेस स्टिफनेस जातो, विजनला डोळ्याला खूप शांती मिळते. ओके, आणि चांगली झोप लागते. ओके, सो इन्सॉम्निया, अँझायटी, जॉईंट स्टिफनेस, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप फायदा होतो. सो मला ह्याच्यामध्ये एक आय मीन खूप सारे केस स्टडीज म्हटलं किंवा माझे पेशंटच्याबद्दल म्हणायचं म्हटलं तर खूप सारे पेशंट्स आहेत की ज्यांचे खूप इंटरेस्टिंग एक्सपिरियन्सेस आहेत माझ्याकडे. पण एक मला आता रिसेंटली एक बाई भेटल्या. सो दॅट लेडी इज 80 इयर्स ओल्ड. 80 वर्षाच्या बाई आहेत. 1 तास प्रवास करून येतात माझ्याकडे. सो त्यांनी आला ह्याच्यासाठी होत्या की माझे दोन्ही शोल्डर मला रिप्लेस करायला सांगितलेले आहेत. ओके, आणि शी वॉज लाईक, माझं लाईफचं एम हे आहे की मला 100 वर्षापर्यंत चांगल्या पद्धतीने जगायचं आहे. ओके, मला कुठल्याही टाईपचं रिप्लेसमेंट किंवा मेजर सर्जरीज नाही करून घ्यायच्या. वेदर इट इज शोल्डर रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, दोन्ही तिला सांगितलं ते नाही करायचं. काय करता येऊ शकेल, राईट? आयुर्वेदामध्ये असं काही आहे का? इज देअर एनी मॅजिक दॅट यू कॅन डू? कारण मी बाकी सगळं केलं आहे. फिजिकल थेरपी करून झालं माझं, ॲक्युपंक्चर झालं, ॲक्युप्रेशर झालं, सगळ्या गोष्टी झाल्या. कशाने मला नाही फायदा झाला. ओके, सो जेव्हा मी तिची सगळी हिस्ट्री घेतली, बाकीच्या गोष्टी बघितल्या की अरे हिच्या खाण्यामध्ये काय, तर डेफिनेटली खाण्यामध्ये पण नरिशिंग वगैरे गोष्टी सांगितल्या मी तिला की बाबा ड्राय सॅलड्स खाऊ नका, थोडेसे नट्स वगैरे, आल्मंड्स खा, राईट? आपण बदाम भिजवतो रात्रभर आणि सकाळी खातो. सो ते अशा काय काय तिला गोष्टी सगळ्या डाएट करेक्शन करून दिलं तिला, हर्ब्स दिले. पण त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे तिला एक व्हेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आहे, तर ती सुरू केली मी. तर त्याच्यामध्ये असं आहे की आम्ही त्याला मन्याबस्ती म्हणतो. मन्याबस्ती म्हणजे डो असतो आणि तो इथं मानेवरती ठेवायचा, असं त्याचं वेलसारखं करायचं आणि त्याच्यामध्ये ऑइल ठेवून द्यायचं साधारण एक अर्धा तासापर्यंत, आणि नंतर मसाज करायचा. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिफरंट टाईप ऑफ अ मसाज विच इज अ थेरापेटिक मसाज, राईट? सो लिटरली तिला ते
साधारण 45 मिनिट्सचं होतं, की अर्धा तास ठेवलं आणि 15 मिनिटं त्याच्यानंतर मसाज केला मी पूर्ण या शोल्डर्सला, नेकपर्यंत, वरतीपर्यंत असं. आणि दुसऱ्या दिवशी तिचा इमिडिएटली मला कॉल आला. संध्याकाळी झालं होतं आमचं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिचा कॉल आला, की इट वर्क्स. म्हणजे मी असं अक्षरशः हे सोडून दिलं होतं, आशा सोडून दिली होती, की मला काहीतरी नॅचरल थेरपीने काहीतरी बरं वाटेल. लास्ट रिझॉर्ट वॉज टू गो अँड गेट द रिप्लेसमेंट डन. पण असं दिसतंय की ह्यानी मला बरं वाटलं. अदरवाईज माझी पेन ही माझी कधी कमीच झाली नव्हती. आणि तुम्ही महानारायण ऑइल ऐकलं असेल. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी कॉमनली युज्ड, राईट? तर ते वापरलं आणि जो मसाज केला त्याने तिला इतका रिलीफ मिळाला, राईट? सो हे जर अशा पद्धतीने जर आपण वापरलं तर त्याचे इतके वंडरफुल बेनिफिट्स आहेत. आणि डिपेंडिंग अपॉन काय काय हेल्थ इश्यूज आहेत तुमचे, त्याच्यानुसार डेफिनेटली आम्ही खूप वेगवेगळे औषधं किंवा औषधी तेलं वापरतो. म्हणजे धानवंतेर तेल आहे, महानारायण आहे, क्षीरबला आहे, बला आहे, पण थोडक्यात सांगायचं मुद्दा असा आहे की हे आपल्याला प्रिव्हेन्शनसाठी तर उपयोगी आहेच आहे, मसाज आणि हे ते सगळं. पण जेव्हा केव्हा तुम्हाला हेल्थ प्रॉब्लेम येतो तर त्याच्यासाठी सुद्धा ह्याचे प्रचंड फायदा आहे, खूप बेनिफिट्स आहेत, की ज्याच्यामुळे तुम्हाला फिजिकल पेन किंवा जे सफरिंग आहे तुमचं तर ते कमी होऊ शकतं सिग्निफिकंटली. ओके, ह्याच्यामध्ये दोनच गोष्टी मला सांगाव्याशा वाटतात. एक म्हणजे कन्सिस्टन्सी. Okay, because sometimes we know the things but we do not do it regularly. Okay, so the consistency is a part of, again, daily routine, right? दिनचर्या रोजच्या रोज करायला पाहिजे ते. तर ते एक महत्त्वाची गोष्ट आहे जेव्हा अभ्यंगाचा रिलेटेड आहे ते. आणि जेव्हा जेव्हा हे सीझन्स चेंज होतात किंवा जेव्हा जेव्हा तुमच्या बॉडी चेंजमधनं जात असते, राईट? काहीतरी ट्रान्सफॉर्मेशन होत असतं, ट्रान्झिशन होत असतं. So, whether it is through the pregnancy, whether it is after the, menopause, तेव्हा तेव्हा आपण ह्या गोष्टी जास्त करून कन्सिडर करायला पाहिजेत. जरी लाईफ लॉंग नाही जमल्या तरी किमान तेव्हा तरी नक्कीच करायला पाहिजेत. कारण त्याच्यामुळे जे बॉडीला बळकटी येणार आहे ती बाकी कशानेही येणार नाही आहे. ओके. Okay, so these are few points की अभ्यंगा इज एक फाउंडेशनल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थेरपी जी आम्ही आयुर्वेदामध्ये वापरतो आणि जी आपल्याला ॲज अ पार्ट ऑफ द कल्चर आपल्याला हे माहिती आहे. असं नाही की हे काहीतरी कम्प्लिटली नवीन प्रकार आहे हा. फक्त एवढंच की कसं करायचं आणि रेग्युलॅरिटी, राईट? तर त्या दोन गोष्टी जर केल्या तर डेफिनेटली इट्स व्हेरी व्हेरी युजफुल. ओके. This is a little bit disclaimer की this is only for the information purpose. ओके. आणि आय वुड लव टू सी की तुमचे अनुभव काय आहेत किंवा तुमचे काही क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर. Thank you so much, Asawari. This was very, very informative. आणि आय एम शुअर सगळ्यांनी नोट्स घेतल्या आहेत. मला दिसत होतं लोक लिहून घेत होते. आणि खूप छान माहिती दिली. सो देर आर सम क्वेश्चन्स. कॅन वी मसाज ॲट नाईट अँड बेद इन द मॉर्निंग? एक्सलंट क्वेश्चन. या सो होतं असं की रात्री तुम्ही मसाज करून बॉडीमध्येच ते सगळं जे तेल सोक होतं तर समटाईम्स इट कॅन बी टू मच फॉर द बॉडी. ओके, ते दॅट कॅन अफेक्ट ॲक्च्युली युअर डायजेशन. कारण तुम्ही फूड खाल्लेलं आहे आणि मग अंगाला ते तुम्ही तेल लावलेलं आहे, राईट? आणि मग तुम्ही झोपायला गेलात. सो जे काय प्रॉपरली डायजेशन व्हायला पाहिजे तर त्याच्यासाठी म्हणून ते ब्लड सप्लाय वापरला जायच्या ऐवजी तो जास्त करून एक्सटर्नल पेरिफेरीमध्ये राहतो. सो म्हणून इट्स नॉट रिअली ॲडवाईज की तेल लावा रात्री आणि सकाळी आंघोळ करा. तेल लावा आणि त्याच्यानंतर एक 15 मिनिटांनी शावर घ्या, वॉर्म शावर घ्या. सो दॅट इज द बेस्ट प्रॅक्टिस. हो, अच्छा. म्हणजे अगेन हे माझं ॲडिशन आहे पुढचं. मी कधी कधी रात्री तेल लावून डोक्याला ते रात्रभर ठेवते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी वॉश करते. सो दॅट्स नॉट ॲडवायझेबल. हेअरला असेल तर ठीक आहे, म्हणजे हो. स्कॅल्पचं इज फाईन. पण सगळ्या बॉडीला तेल लावून मग पूर्ण रात्रभर थांबायचं असेल तर मग असं होतं की सगळं जे ब्लड सर्क्युलेशन जे आहे ते पेरिफेरीकडे जास्त जातं आणि मग इंटरनल ऑर्गन्समध्ये किंवा डायजेशनमध्ये तेवढं सर्क्युलेशन होत नाही. पण ओके. या
हेडला मसाज करून काहीच हरकत नाही. फूट मसाज पण डेफिनेटली रात्रभर ते तेल राहू दे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. Okay. Another, we have two people whose hands are up. मी अजून एक प्रश्न आधी घेते चॅट मधला and then we'll go to them. Arthritis in back and legs. Please suggest. या व्हेरी गुड क्वेश्चन. सो अर्थरायटिस हा सगळा वाताशी रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे. अर्थरायटिसचे अर्थात वेगवेगळे प्रकार आहेत. रुमॅटॉइड अर्थरायटिस, ऑस्टिओ गाउटी अर्थरायटिस, सो डिपेंड करतं. पण आत्ताचं हे जे आहे ते आय थिंक इट इज रिलेटेड टू द ऑस्टिओ अर्थरायटिस, म्हणजे जिथे बोन्सची आणि म्हणजे हाडांची आणि सांध्यांची झीज झालेली आहे. ओके, सो जेव्हा झीज झालेली आहे तर त्यावेळेला तुम्ही घरगुती तेल वापरायचं असेल तर आल्मंड ऑइल इज बेस्ट. ओके, आणि जर कुठलं औषधी तेल वापरायचं असेल तर त्याच्यामध्ये महानारायण ऑइल इज रिअली वंडरफुल. कारण ते नरिश करतं, ते खूप चांगली बळकटी देतं बोन्सला, जॉईंट्सला. जे तिथे ल्युब्रिकेशन व्हायला पाहिजे तर ते व्यवस्थित होतं. अशी महानारायण तेलामध्ये शतावरी नावाची एक जी वनस्पती आहे, तुम्ही ऐकली असेल मला वाटतं, तर ती ॲक्च्युली सगळ्यात महत्त्वाची वनस्पती. आणि शतावरी हे ॲक्च्युली वुमन्स हेल्थ म्हणजे वुमेन्ससाठी टॉनिक म्हणून सांगितलेलं आहे. तर जे टिपिकली होतं काय की स्पेशली आफ्टर द मेनोपॉज बोन्सची झीज ही पटपट व्हायला लागते, कारण बॉडीमध्ये इस्ट्रोजन तेवढं निर्माण होत नाही, म्हणजे नाहीच होत ॲक्च्युली. तर जेव्हा इस्ट्रोजन आता नाही आहे बॉडीमध्ये, राईट, सो त्यावेळेला तुमची झीज वाढायला लागते आणि मग लोकांना बोन डेन्सिटी लूज व्हायला लागते किंवा इतर प्रॉब्लेम्स येतात किंवा ऑस्टिओ अर्थरायटिस होतो. ओके, सो दॅट्स हाऊ आल्मंड ऑइल खूप छान आहे, किंवा मग महानारायण ऑइल. जर खरंच पेन खूप होत असेल तर यूज महानारायण ऑल्सो. ओके, हे झालं बायकांशी रिलेटेड, पण इट इज नॉट ओनली फॉर द वुमेन. ऑफकोर्स अर्थरायटिस कुणालाही होऊ शकतो, पण जर तो झीज झाल्यामुळे होत असेल तर त्याच्यामध्ये डेफिनेटली यूज महानारायण ऑइल. इट्स व्हेरी व्हेरी गुड. एकच प्रश्न आहे. महानारायण ऑइल, इज इट गुड फॉर मसाज ऑन द स्पाइन, लाईक लोअर स्पाइन, लोअर बॅक, मणक्याच्या जवळ? ॲब्सोल्युटली, खूप छान येते त्या सगळ्या एरियामध्ये. कारण तिथे काय होतं की जेव्हा थ्रू आउट लाईफ आपण जेव्हा उभं राहतो आणि कुठलीही गोष्टी करतो तर दोन गोष्टींवरती सगळ्यात जास्त भार येतो. इधर तुमच्या नीजवरती, राईट, आपले गुडघे आहेत ते, आणि लो बॅक, ओके, स्पाईनच्या एंडला. तर ह्या दोन गोष्टींवरती सगळ्यात जास्त भार येत असतो वजनाचा. तर त्याच्यामुळे त्यांची झीज मॅक्सिमम होते, आणि म्हणून तिथे तुम्ही ते ऑइल लावलं तर नक्की खूप चांगला फायदा होतो. महानारायण ऑइल इज एक्सलंट फॉर दॅट एरिया. आणि हाऊ अबाउट कॅस्टर ऑइल? कॅस्टर ऑइल जर का मसाज केला गुडघ्यांना आणखीन लोअर बॅकला तर त्याचा काय परिणाम होतो? सो द कॅस्टर ऑइल ॲक्च्युली बाहेरून जेव्हा तुम्ही वापरता तर ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. ते कूलिंग इफेक्ट आहे एक्सटर्नली. ओरली घेतलं की त्याचा हीटिंग इफेक्ट आहे. सो ओव्हरऑल कॅस्टर ऑइलनी तुम्हाला काय म्हणू आपण, थोडंसं व्हायटॅलिटी, सर्क्युलेशन व्हायला फायदा होतो. किंवा एखाद्याला कॉन्स्टिपेशन असेल, राईट, तर लो बॅकला तुम्ही मसाज केला तर ते कॉन्स्टिपेशन रिलीव्ह व्हायला पण फायदा होतो, बेलीला आणि बॅकला. पण नरिशमेंट म्हटलं तर नरिशमेंटसाठी तसा फारसा फायदा नाही आहे त्याचा. म्हणजे ऑस्टिओ अर्थरायटिस आहे आणि तुम्ही बाहेरून तेल लावलं कॅस्टर ऑइल तर त्याचा डायरेक्ट नरिशमेंटसाठी फायदा नाही होणार, पण लोकल थोडंसं पेन कमी व्हायला आणि मेनली जर तुम्हाला वात वगैरे त्यांनी जो प्रॉब्लेम येतोय तर तो कमी व्हायला फायदा होईल. आणि नाभीवर रात्री कॅस्टर ऑइल लावलं आणि बेलीवर चोळलं तर त्याचा काय फायदा होतो? एक्सलंट. सो ह्याच्यामध्ये आम्ही नाभी बस्ती किंवा नाभी पुरण असं म्हणतो. नाभी म्हणजे आपलं ते ॲक्च्युली एक वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. सगळ्या बॉडीचा मध्य जो आहे तो तुमचा अंबिलिकस किंवा नाभी आहे, ओके, बेंबी. तर त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही एक ड्रॉप जरी ऑइल टाकला रात्री झोपताना टाकलं आणि ठेवलं तिथे, तर त्याचं पूर्ण बॉडीवरती म्हणजे त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं डीप लेव्हलवरती. तीच एरिया आहे की जी आपली कनेक्टेड असते नाळसुद्धा आईशी, राईट. सो त्याच्यामुळे त्याचा इफेक्ट खूप चांगला होतो. आणि कोणालाही जर डायजेशनशी रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल, डेफिनेटली यूज कॅस्टर ऑइल, आल्मंड ऑइल, बोथ आर रिअली गुड. नरिशमेंट हवी असेल तर आल्मंड ऑइल वापरा, आणि जर डायजेशनसाठी असेल तर यू कॅन यूज कॅस्टर ऑइल ऑल्सो. एक थँक्यू, मिनिट थँक्यू. हा, एक मिनिट. आपण रेखा ताईंना हे देऊया. हा, रेखा देवधर.
हां. अम, नमस्कार. मी म्हणजे प्रश्न नाही आहे खरं म्हणजे मला, पण आम्ही दर वर्षाआड भारतामध्ये कारल्याला पंचकर्म करायला जातो. आणि त्यामुळे मसाज म्हणजे मसाजचा किती चांगला उपयोग आहे हे मला अगदी पूर्णपणे माहिती आहे. आणि इकडे घरी येऊन आम्ही रोज हे पण करतो काय पादाभ्यंग, अरे वा, एक्सलंट. पायाला मसाज. हां, ते पण करतो. पाय काळा होतो, ते कळतं सगळं आम्हाला. पण म्हणजे त्यातनं काय उष्णता जाते ना, म्हणजे काळा होतो म्हणजे. करेक्ट, करेक्ट, एक्झॅक्टली. हां, उष्णता कमी होते. आणि एक गमतीची गोष्ट मी परवा ऐकली, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर काहीतरी मी पोस्ट बघत होते, तर त्यांनी एक गमतीशीर विधान केलं की जो डॉक्टर म्हणजे ज्या डॉक्टरची ताळू आईने तेल लावून भरली आहे, तोच डॉक्टर आता सांगतो की लहान बाळाला तेल लावू नका. या, या, व्हेरी व्हेरी ट्रू. इतकं खरं आहे ते. राईट, राईट, या, राईट. पण नाही, खरं. मसाजचा नक्की उपयोग होतो. मला अजून तरी कुठेही हे दुखतंय ते दुखतंय, आता आय एम इन माय 70s, सो कुठेही अजून तरी नाहीये. तेव्हा खरंच करा मसाज, त्याचा नक्कीच फायदा होतो. थँक्यू एवढंच सो मच, सांगायचं होतं. थँक्यू सो मच रेखाताई. हं. तुम्ही स्वतःचा अनुभव सांगितला, मला खूप छान वाटलं. या, हो. व्हेरी व्हेरी ट्रू. या, आणि ते पादाभ्यंग जे आहे ना, जर तुमच्याकडे तांब्याचं जर काही असेल तर तांब्यानी जर केलं तर आणखीन फायदा होतो. म्हणजे ज्यांना कोणाला हीट वगैरे जास्त असेल तर तांब्याचं असं वेगळं इन्स्ट्रुमेंट मिळतं, किंवा तांब्याची काशाची वाटी वगैरे पूर्वी असायची बघा. राईट, सो त्यांनी जर केलं तर त्यांनी आणखीन खूपच हीट कमी व्हायला खूप चांगला फायदा होतो, आणि डोळ्यांना सुद्धा. या व्हेरी नाईस. आपण अजून एक आधी प्रश्न घेऊ. आपल्याला सगळ्यांना बोलायला मिळणार आहे, सो जस्ट बी पेशंट. क्रांती. माझा 2 पार्ट क्वेश्चन होता. एक म्हणजे तुम्ही जे मसाज करायचं सांगितलं फ्रॉम टुवर्ड्स द हार्ट आणि अवे फ्रॉम द हार्ट, ते आपण कसं ठरवायचं की कधी काय हवंय? ओके. सो जेव्हा आपल्याला नरिशमेंट हवी आहे, म्हणजे साधा म्हणजे इन अ डे टू डे प्रॅक्टिस ॲक्च्युली जस्ट टुवर्ड्स द हार्ट करायचं, कारण त्याच्यामुळे ते ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये ते येतं, जे ऑइल आपण वापरले ते, आणि त्याच्यामुळे ते सगळ्या बॉडीला त्याचा पुरवठा व्हायला फायदा होतो. जेव्हा केव्हा पंचकर्मामध्ये आम्ही करतो की जेव्हा क्लिन्सिंग करायचं आहे, म्हणजे बॉडीमधले जे दोष आहेत ते घालवून टाकायचे, राईट. सो त्यावेळेला आम्ही तो अवे फ्रॉम द हार्ट करतो काही वेळेला. पण ओव्हरऑल एव्हरी डे प्रॅक्टिसमध्ये जस्ट डू इट इन द डिरेक्शन ऑफ द हार्ट. ओके, थँक्यू. आणि दुसरा माझा प्रश्न होता की खाल्ल्यानंतर सारखं पोट फुगतं, म्हणजे असं वात झाल्यासारखं वाटतं आणि बाहेर पडत नाही, किंवा घशाशी येतं. तर त्याच्यासाठी कुठलं ऑइल बेंबीमध्ये किंवा पोटात घ्यायला चालतं? म्हणजे यंगर जनरेशनला 20 ते 30च्या मध्ये. गॉट इट. सो त्याच्यामध्ये ओव्याचं जर तेल मिळालं हां. तर खूप चांगलं आहे ॲक्च्युली. किंवा इव्हन ओवा नुसता जरी घेतला आणि तो थोडासा क्रश करायचा, त्याचं ऑइल स्वतःचं स्वतः निघतं ओव्याचं. सो तो जरी तुम्ही बेंबीच्या बाजूला असा लावला तर त्यांनी सुद्धा खूप चांगला फायदा होतो. म्हणजे स्पेशली जेव्हा तुम्हाला ब्लोटिंग सेन्सेशन आहे, फुगल्यासारखं वाटतंय, तर ते कमी व्हायला खूप लगेचच फायदा होतो ॲक्च्युली. मग तेव्हा कॅस्टर ऑइल पोटात घेतलेलं चालतं का नाही चालत? चालतं, चालतं. डेफिनेटली. कॅस्टर ऑइल डेफिनेटली पोटामध्ये घ्यायला काहीच हरकत नाही. एक्सेप्ट फॉर द आणि प्रेग्नन्सी ओवा कॅस्टर ऑइल घ्यायला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि ओवा खाल्लेला चालतो, याचा सेम इफेक्ट का नाही? अ, ते उष्ण पडेल. हां, ओवा उष्ण आहे. येस, दॅट्स राईट. सो एखाद्याला जर उष्णतेचा काही त्रास नसेल, म्हणजे हायपर ॲसिडिटी आहे, रिफ्लक्स आहे, बाकीचे काही इश्यू आहेत, तसं काही नसेल, तर ओवा ओरली खायला सुद्धा काही हरकत नाही. शक्यतो जेवायच्या आधी ओवा खायचा, म्हणजे अच्छा. मग त्यांना अजून चांगला फायदा होतो. म्हणजे हो. क्वार्टर टीस्पून ओवा घ्यायचा, त्याच्यावरती गरम पाणी प्यायचं. चावून पहिल्यांदा खायचं, म्हणजे मग त्यातलं ऑइल पण सगळं सिक्रीट होतं. आणि मग गरम पाणी प्यायचं. सो सगळं बाहेर पडायला जास्त फायदा होतो. वात वगैरे जो आहे तो खाली जायला लागतो. कारण आणि पहिला घास घेतल्यानंतर असं घशात अडकल्यासारखं होतं, ते ऍसिडिटीमुळे ना, मला वाटतं का स्ट्रिक्चरमुळे, असं कळत नाही म्हणजे. गॉट इट. या, सो म्हणजे दॅट इज अ व्हेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ सिम्टम, की अडकल्यासारखं वगैरे वाटत असेल तर ते लोकल पण असू शकतं, म्हणजे बघायला पाहिजे. पण
बाकीचं जर त्याच्यामध्ये काही इतर सिमटम्स नसतील तर तसं हरकत नाही. म्हणजे क्वार्टर टीस्पून नुसतं चावून चावून खायचं आणि त्याच्यावरती पाणी प्यायचं. पुन्हा जास्त नाही. म्हणजे ओवा डेफिनेटली गरम पण आहेच आहे. तर कमी प्रमाणामध्ये Yeah. एक पिंच घ्यायचं, चावायचं आणि त्याच्यावरती थोडंसं कोमट पाणी प्यायचं. हा. आणि एक्सटर्नली डेफिनेटली अप्लाय. जर तुम्हाला ओरली असं वाटत असेल की अरे मला हीट होतीये, तर डू इट एक्सटर्नली. त्याने सुद्धा खूप चांगला फायदा होतो. पण मग ते टिकणार कसं एक्सटर्नली लावताना? ते वाटायला लागतं का? हां, रात्री झोपताना लावायचा आणि तिथेच ठेवून द्यायचा. नाही नाही, ओवा ओवा बेसिकली आपण जे बेंबीच्या भोवती लावतो तेव्हा कशात तरी मिक्स करायचा का ऑइल मध्ये वगैरे? करेक्ट, करेक्ट. तो क्रश करायचा आणि थोडासा ऑइलमध्ये मिक्स करून मग लावायचा. म्हणजे खोबरेल तेलात चालेल? तिळाचं तेल किंवा गोडं तेल किंवा सनफ्लॉवर ऑइल काही चालेल. खोबऱ्याचं ओके तेलने फारसा फायदा नाही होणार. ओके. आणि किंवा तिळाचं त्याच्यामध्ये तेल. थँक्यू उकळलं सो तरी मच. चालू शकेल. ओवा घ्यायचा, थोडासा क्रश करायचा आणि तिळाच्या तेलामध्ये थोडासा गरम करायचा आणि मग गाळून घ्यायचं ते तिळाचं तेल आणि मग ते वापरायचं. तसंही चालू शकतं. ओके, आपल्याला खूप प्रश्न आहेत. मी थँक्यू अजून सो थोडे मच. चॅट मधले प्रश्न घेते आणि नंतर आपण अजून प्रश्न घेऊ. कॅन यू शो नी मसाज किंवा व्हॉट इज द राईट टेक्निक टू डू नी मसाज? ओके. व्हेरी गुड क्वेश्चन. कारण नी असं आहे की जरा तो ऑर्गन थोडासा अवघड आहे हे करायला, मसाज करायला. कारण ती गुडघ्याची जी वाटी आहे त्याच्यावरती तेल लावून फारसा फायदा होत नाही. ओके. सो नीचं बघू आता मला एखादं जस्ट गिव्ह मी सेकंड. ओके, एक सेकंद. दिसतंय का हे? अजून नी नाही. जॉईंट दिसतं? आय थिंक इट इज अपलोडिंग. Oh, अपलोडिंग ओके, 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 ओके. गॉट इट. या. सो बेसिकली जेव्हा तुम्ही नी बघता ना, नीचं स्ट्रक्चर, तर त्याच्यामध्ये इथे मध्ये जो पटेला असतो, दिसतंय आता? नाही, अजून नाही. हो. ओके. स्टॉप शेअरिंग अँड अगेन ट्राय शेअरिंग. ओके, ओके. लेट मी डू दॅट. या येस दिसतंय. ओके. ओके. सो ज्यावेळेला ते नीचं स्ट्रक्चर बघता ना, हे पटेला इथे जे आहे, तर ते कार्टिलेज आहे. ते कार्टिलेजमध्ये तुम्ही कितीही तेल लावलं तरी काहीही फायदा होणार नाही. कारण ते तिथून ॲब्सॉर्बच होणार नाहीये. तिथे स्किन नाहीये. ओके. म्हणजे डीप जाणार नाही. तर तिथे तुम्हाला साईडला जे असतं, ओके, पटेलाच्या वरच्या बाजूला, या एरियामध्ये आणि या खालच्या एरियामध्ये, तिथून तुम्हाला ते पेनिट्रेट करायला पाहिजे तेल. ओके. सो असं गोल 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 मसाज करायचा ह्या एरियामध्ये. ओके. सो इथं करायचा आणि वरती करायचा. गुडघ्याच्या वाटीच्या वरती आणि खालती मसाज करायचा पुढून आणि सेम थिंग मागच्या बाजूनी. कारण त्याला आम्ही जे हे म्हणतो जानू नावाचं मर्म म्हणतो, व्हायटल पॉइंट आहे. तर तो मागच्या बाजूला आहे आणि पुढच्या बाजूला आहे. तर मागच्या बाजूनी पण करायचं. नीला नुसतं वरून वरून गोल गोल करून काही फायदा नाही. मागच्या बाजूनी पण करायचं. वरच्या बाजूला म्हणजे या गुडघ्याच्या वाटीच्या वरती आणि खालती असं दोन्हीकडे मसाज करायचं. म्हणजे मग त्या एरियामध्ये म्हणजे ज्या दोन जी हाडं आहेत त्या हाडांच्या मध्ये ते तेल पेनिट्रेट व्हायला मदत होईल आणि मग हळूहळू पेन कमी होईल. मेक सेन्स? या या. ओके. आणि आय एम शुअर बऱ्याच जणांना ती माहिती हवी होती. इज इट ओके टू पुट ऑइल इन युअर इयर्स, इनसाइड द इयर? या ॲब्सोल्युटली. आम्ही त्याला कर्णपुरण म्हणतो. दॅट इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक्स. त्यांनी डेफिनेटली खूप चांगला फायदा होतो. म्हणजे खूप सारे लोकांना ॲक्च्युली कानामध्ये आवाज येणं वगैरे असे पण काही काही गोष्टी होत असतात किंवा कधी कधी थोडीशी चक्कर येते वगैरे असं वाटतं किंवा हेडेक असतो. सगळ्या गोष्टींना, स्ट्रेसला, अँझायटीला, सगळ्याला त्याचा खूप चांगला फायदा आहे. आणि कुठलं तेल? सो टिपिकली सेसमी ऑइल, तिळाचं तेल सगळ्यात बेस्ट आहे. थोडंसं वॉर्म करायचं आणि दोन्ही कानांमध्ये घालायचं. 15 मिनटं एका साईडला, 15 मिनटं दुसऱ्या साईडला, अशा पद्धतीने झोपायचं एका कुशीवरती
आणि त्याच्यानंतर थोडासा कापसाचा गोळा ठेवून द्यायचा, म्हणजे मग एक्सेस ऑइल असतं ते त्याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब होतं. जर काही प्रॉब्लेम नसेल तर. पण जर कानातनं म्हणजे आता उदाहरणार्थ काहीतरी थोडंसं लिक्विड येत आहे किंवा कानाचं इन्फेक्शन आहे, तर मग डेफिनेटली कुठलंही ऑइल किंवा काहीही घालायचं नाही. पण कान जर कोरडे पडत असतील, कधी कधी थंडीमुळे नुसते असे कान दुखतात, काही कारण नाही, फक्त थंडीमुळे कोरडे पडले दुखतायत, किंवा त्याच्यातनं थोडंसं हे जे कानातलं मळ जे म्हणतो आपण टू राईट. सो तसं काही काही लोकांना त्याचा सुद्धा त्रास असतो. म्हणजे यू वोंट बिलीव्ह मी, माझ्याकडे म्हणजे असे काही काही क्लायंट येतात की ते म्हणतात, अरे आम्हाला दरवर्षी जाऊन ते साफ करून घ्यायला लागतात कान, हो. कारण त्याच्यामध्ये सुद्धा घट्ट बसलेलं असतं. तर त्याच्यामध्ये डेफिनेटली युझिंग दिस रेग्युलर बेसिस ऑइल वीकली एकदा जरी घातलं तरी इनफ आहे. तर काहीच हरकत नाही. हे याच्यातले बऱ्याच गोष्टी लहानपणी आईनी आजीनी केलेल्या आहेत, त्यामुळे आपल्याला माहिती आहेत, फक्त आपण त्या विसरून जातो किंवा त्याला महत्व देत नाही. पूनम. जी, हा विचारते. हा ताई, मी स्वतः योगा मास्टर आहे, तर मी स्वतःच हेअर ऑइल आणि उपटन बनवते. माझे स्वतःचे प्रोडक्ट्स आहेत आणि त्याचे रिझल्ट खूप अमेझिंग आहे. म्हणजे माझा एवढा विश्वास नव्हता, तेवढा आता बसायला लागला. तर मला हे विचारायचं होतं की जी मर्मस्थानं आहेत, ती आम्ही योगाच्या बऱ्याच ग्रंथामध्ये अभ्यासली. तर ती महत्वाची मर्मस्थानं तुम्ही सांगू शकाल का, जिथं तेल लावायलाच पाहिजे? 3 आपण ऐकली होती, म्हणजे स्काल्प, श्रवण आणि पादेशू जे तुम्ही सांगितलं. तर त्याच्या व्यतिरिक्त अजून महत्वाची कोणती? या सो ॲक्च्युली तशी 108 मर्म पॉइंट आहेत, म्हणजे खूप सारी आहेत हो. या. सो डिपेंड करतं की कुठे प्रॉब्लेम आहे, हेल्थ इश्यू आहे, बेस्ड ऑन दॅट त्या त्या मर्म पॉईंटवरती नक्कीच तुम्हाला काम करायला पाहिजे. पण अदरवाईज रोजच्या रोज ज्यावेळेला आपण अभ्यंग करतोय आणि सगळं ठीकठाक आहे, म्हणजे कुठलेही हेल्थ इश्यू वगैरे नाही आहेत, फक्त प्रिव्हेन्शनसाठी, राईट. सो त्याच्यामध्ये तलहृदय जो इथे मधला पॉइंट असतो, ओके, तुम्ही जर हात बघितला पाम, तर त्याच्या मध्यभागी त्याला तलहृदय म्हणतो आम्ही. तर तो एक पॉइंट खूप महत्वाचा आहे दोन्ही साईडला. ओके. सो तो डेफिनेटली प्रेस करायला पाहिजे, कारण त्याचं कनेक्शन आहे डिरेक्टली तुमच्या हार्टशी सुद्धा आहे. ओके. सो काही काही पॉईंट्स जे आहेत ते खूप महत्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर या दोन्हीच्या मध्ये जो आहे एक पॉइंट क्षिप्र, तर तो पण एक खूप महत्वाचा आहे दोन्ही याला. तर ते पॉइंट्स करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आता जसं म्हणलं तसं जानू, म्हणजे दोन्ही नीसचे जे आहेत ते कुरपर, म्हणजे दोन्ही ढोपरं जी म्हणतो आपण, राईट, तर ते पॉईंट्स पण खूप महत्वाचे आहेत बिसाइड्स हे. त्याच्यानंतर हार्ट खूप महत्वाचं आहे, हृदमर्माणी म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे हृदयाशी रिलेटेड जे मर्म पॉईंट्स आहेत तिथे एक नाही, त्याच्यापेक्षा मल्टिपल पॉईंट्स आहेत. हार्ट स्वतः एक मोठं पॉईंट आहे, व्हायटल पॉईंट. पण त्याच्या व्यतिरिक्त बाहेरून जेव्हा बघतो आपण, तर त्यावेळेला इवन ECG काढताना पण वेगवेगळ्या ठिकाणी ते लावतात, करेक्ट. तर देर आर मल्टिपल पॉईंट्स. तर थोडक्यात काय की छातीला हार्टच्या मध्ये, त्या एरियामध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये मसाज करायचा. दॅट्स रिअली रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेव्हलला तो पण एक खूप महत्वाचा पॉईंट आहे. सो हे जर इतके पॉईंट्स जर केले रोज, तर मोर दॅन इनफ. धन्यवाद ताई. या आपल्याला खूप मेसेजेस आहेत आणि आपण जितके जमतील तितके घेऊ. आपल्याकडे अजून 5-10 मिनिटं आहेत. आणि मला हेही सांगायचं होतं की आसावरी ऑलरेडी ग्रुपवर आहे आपल्या BMM मेडिटेशन अँड सेल्फ केअरच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर. सो even after the session today, whole day we'll keep the group open. So if you have any questions, comments, you can put on that. So she will continue to answer as much as she can. अजून कुणीतरी हात वर केला होता. हा, बोल आई, बोल. खूपच माहितीपूर्ण आहे आणि आजकाल जे सगळं लोप पावलंय त्याचा उदय हळूहळू इकडे होण्यासाठी फार याचा उपयोग होईल. आपण सर्व लोक जिकडे राहता त्याच्यासाठी तर हे खूपच उपयुक्त आहे, कारण त्याच्यावर इतर लेप बरेच चढले आहेत, ते सोडून देऊ आपण.
आपल्या संस्कृतीमध्ये म्हणजे आपण बाळ जन्माला आल्यापासून हम्म. तेलाचा आणि मसाचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यापासून होत आला, परंपरा आहे. माझा स्वतःचा अनुभव असाच आहे की 3 माझे सिझेरियन झाले. ऍक्च्युअली सिझेरियन ऑपरेशननी मला 3 मुली झाल्या पाठोपाठ 2-2 वर्षाच्या अंतराने. 6 वर्षात 3 सिझर झाले. पण प्रत्येक वेळेला डॉक्टर जुन्या मताचे होते, म्हणाले की घरी गेल्यानंतर 10व्या दिवशी 11व्या दिवशी बाळंतीण घरी आल्यावर जसं सगळं केलं जातं तसं खुशाल करू दे. माझ्या सासूबाईंना सांगितलं, काही आमची हरकत नाहीये, तुम्ही शेकडी करा, सगळं करा. आणि इतका उत्कृष्ट अनुभव आहे तुम्हाला सांगते की तिन्ही वेळा इतकं होऊनही मला कधीही आजपर्यंत मला हेच दुखत राहतं, सारखं अंग दुखतं, वागायला उठल्यावर हे होतं ते होतं, कधीही हा त्रास झालेला नाहीये. तिन्ही वेळेला 2 टाइम मला मसाजला बाई लावलेली होती. आणि तुम्ही सांगितलं ना त्याच पद्धतीने म्हणजे जेवणानंतर किंवा जेवणाआधी कसं अगदी सकाळीच उठून मसाज पूर्ण आणि इथपासून ते तळपायापर्यंत अतिशय पद्धतशीर त्या बाई करायच्या मला आणि मी करून घ्यायची सगळं. आणि नंतर शेकायचं ते जगरं पेटवून वगैरे आपल्याकडे बाजे खाली करेक्ट ठेवतात. करेक्ट करेक्ट तर करेक्ट. हा तसं ते सगळं करून घेतलं. आणि ओवा, एरंडेल ह्याचा मुबलक प्रमाणात वापर केला. बाळाचं सुद्धा पोट आय तर थिंक असं थोडं बांधायचं एका फडक्याने, ते गुबारा धरलेला वगैरे सगळं जातं. म्हणजे असे आपल्या जुन्या पद्धतीत खूप असे तुम्ही सांगितलं ते सगळं आहे. तर त्याचं मला हे मला सांगायचं होतं की परिपूर्ण त्या पद्धतीने जर केलं ना तर या सगळ्याचा खूप चांगला वापर होतो. काशाच्या वाटीने तुम्ही सांगितलं ते साधं त्याच्यात पाणी घेऊन जरी असं केलं तरी ते पाणी गरम निघतं, बघितलेल्या गोष्टी आहेत. आणि मग करेक्ट करेक्ट. शांत वाटतं. इथे थोडस कापसाचं ठेवायचं तुम्ही जे सांगितलं, कारण अगदी बेसिक ओरिजिनल आहे ते. नाळेचा संबंध आहे, बेंबीचं सुद्धा. तर ते सगळं खूप पटलं आणि खूप चांगलं वाटलं. माझा अनुभव पण मला आलेला तोही मी सांगितला. धन्यवाद. थँक्यू 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 सो मच. टेनाइटिस बद्दल कोणीतरी प्रश्न केला, त्याच्याबद्दल आम्हाला इंटरेस्ट आहे. या सो टिनायटिस मध्ये काय होतं की वात खूप वाढलेला असतो. टिपिकली ते इतकं कॉमनली नाही होते अनलेस म्हणजे वर्षानुवर्ष तुमच्या बॉडीमधला वातदोष जो आहे तो खूप वाढलेला असतो की मग तो तुमच्या नर्वस सिस्टममध्ये जातो आणि इंद्रिय पण, कारण टिनायटिस म्हणजे इयरशी रिलेटेड आहे, सो इंद्रियामध्ये. सो त्यावेळेला तो कमी करणं हे खरंच अवघड होऊन बसतं. म्हणजे इट इज लाईक अ लॉंग काइंड ऑफ क्रॉनिक हेल्थ इश्यू ॲक्च्युली. तर त्याच्यामध्ये एक म्हणजे डेफिनेटली ऑइल तर घालायलाच पाहिजे रेग्युलरली. ते खूप महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे फूडमध्ये पण चेंजेस करायला पाहिजेत. म्हणजे जे जे वाताशी रिलेटेड फूड्स आहेत तर ते सगळे ड्राय कोल्ड वगैरे जे असतात फूड्स किंवा खूप सारे स्नॅक्स, म्हणजे आता उदाहरणार्थ बेसनाच्या गोष्टी किंवा फरसाणच खा हे वगैरे, तर अशा ज्या गोष्टी असतात आपल्या खाण्यामधल्या तर त्या किंवा खूप थंड सॅलड्स वगैरे असतील तर ते सगळे खूप कमी करायला पाहिजेत. आणि काही काही इतर औषधं वगैरे पण असतात तर ती पण बेसिकली घ्यायला लागतात, कारण टिनायटिस इज समथिंग दॅट इज लाईक डीप रूटेड. त्याचे जे प्रॉब्लेम्स म्हणजे कारणं जर बघितली तर ती खूप डीप रूटेड आहेत. पण ओव्हरऑल म्हणजे एक्सटर्नली नुसतं बघायचं म्हटलं तर रेग्युलर सेसमी ऑइल, तिथे एक बिल्व तेल नावाचं एक औषधी ऑइल पण असतं जे आम्ही वापरतो. तर ते पण खूप महत्त्वाचं आहे. आसावरी, बरेच प्रश्न तेल इंजेस्ट करण्याविषयी आहेत किंवा आतमध्ये पोटात घेण्याविषयी आहेत. तर मी सगळे एकदम वाचून दाखवते अँड यू कॅन क्विकली आय नो इट्स व्हेरी हार्ड टू क्विकली आन्सर ऑल ऑफ दोज, पण जर तू थोडक्यात सांगितलं तर चांगलं होईल. एक आहे की बस्ती विषयी विचारलंय की इंटरनल अभ्यंग लाईक बस्ती, व्हॉट ऑइल्स टू यूज अँड हाऊ इट वर्क्स. आणि दुसरं कॅस्टर ऑइल विषयी अजूनही प्रश्न आहेत की जर ते लॉंग टर्म घेतलं तर डज इट क्रिएट लॅक्झेटिव्ह डिपेंडन्सी अँड सो ऑन. गॉड इट. ओके, एक्सलंट क्वेश्चन्स आहेत. सो जेव्हा आपण स्नेहन म्हणतो, स्नेह म्हणजे ऑइल, तर ते खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरायला सांगितलेलं आहे. आपण आत्ता फक्त अभ्यंगाबद्दल आज बोललो आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स काय,
पण जेव्हा आपण हे तेल वापरायचं ते खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचा अंतर्भाव करायला पाहिजे. एक म्हणजे डेफिनेटली फूडमध्ये, खाण्यामध्ये. सो वेगवेगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण बनवतो तर फ्राईड नाही. कारण खूप साऱ्या लोकांना ऑइल वापरायचं म्हणजे फ्राईड फूड चालतं असं नाही. तर ॲक्च्युअल कच्चं तेल हे तुम्ही आता शेंगदाण्याची चटणी घेतली त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घातलं किंवा तेलबियांच्या वेगवेगळ्या चटण्या खाणं, राईट. सो अशा पद्धतीने पोटामध्ये तेल जायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कानामध्ये आपण बघितलं तसं डोळ्यामध्ये सुद्धा ऑइल घालायचं असतं किंवा तूप घालायचं असतं. त्याच्यानंतर स्किनला जे म्हणलो आपण तसं. त्याच्यानंतर बस्तीच्या थ्रू. सो तर बस्तीमध्ये काय आहे की टिपिकली तीळ तेल हे वापरलं जातं कॉमनली. का तर अगेन तीळ हे वातनाशक आहे. सगळ्यात बेस्ट वाताचं नाशन करणारं काय आहे तर ते तीळ आहेत. म्हणून इट इज ऑलमोस्ट डिफॉल्ट जेव्हा आयुर्वेद म्हणतं की तेल वापरा त्याचा अर्थ तिळाचं तेल वापरा. ओके. सो इतकं ते समीकरण आहे. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की त्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम आहे, पोटॅशियम आहे, प्रोटीन्स आहेत, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देअर तिळाच्यामध्ये. त्याच्यामुळे स्पेशली फॉर वुमेन्स हेल्थ ऑर आफ्टर द मेनोपॉज तिळाच्या इतकं चांगलं दुसरं काहीच नाही आहे. ओके. सो ओरली ॲज वेल एज एक्सटर्नल बस्तीमध्ये. पण अदरवाईज बस्तीमध्ये आम्ही वेगवेगळी तेलं वापरतो. नुसतं तेलच नाही, त्याच्यामध्ये काढे पण असतात. त्याच्यामध्ये हे दूध पण असतं म्हणजे क्षीरपाक म्हणतो आम्ही. तर तिक्त क्षीरपाक म्हणजे उदाहरणार्थ बीटर वनस्पती काय काय आहेत म्हणजे गुडूची आहे, किरात तिक्त आहे. तर त्याचे काढे करतो आणि ते सुद्धा बस्तीच्या द्वारे आम्ही वापरतो. आता हे का? तर तुम्ही जर बघितलं तर सगळे बोन्स वगैरे जी निर्माण होतात तर ते आमच्या म्हणजे आयुर्वेदाच्या नुसार ती बोनची निर्माण होतात ती कोलनमध्ये म्हणजे तुमच्या मोठ्या आतड्यामध्ये त्याची निर्मिती होते किंवा तिथून त्याला घटक द्रव्य मिळतात मोठ्या आतड्यामधनं. जेव्हा तुम्ही बस्ती किंवा एनिमा देता तर तो तुम्ही डायरेक्ट मोठ्या आतड्यामध्ये ते इन्सर्शन होतं, राईट. रेक्टममधनं तुम्ही पास करता ते गुदद्वारामधनं आणि त्याच्यातनं तुमच्या कोलनमध्ये जाणार ते. आणि मग तिथून ते ऑलमोस्ट तुम्ही असंच विचार करा की एक झाड आहे आणि त्याला तुम्ही रूटला पाणी घालताय, राईट. तर ते सगळ्या झाडाला व्यवस्थित मिळणार आहे. तुम्ही नुसतं जे पानांना आणि फळाला पाणी घातलं तर काही उपयोग नाही आहे. सिमिलरली आयुर्वेदामध्ये आम्ही असं म्हणतो की तुम्ही बस्ती द्या म्हणजे मग ते तुम्हाला सगळीकडे त्याचा इफेक्ट येईल. सगळ्यात महत्त्वाचा इफेक्ट तो दिसतो तो अस्थिवरती. म्हणजे तुम्हाला मस्क्युलोस्केलेटल प्रॉब्लेम्स, ऑस्टिओआर्थरायटिस आहे, किंवा लेस डेन्सिटी, राईट, बोन डेन्सिटी कमी व्हायला लागते वगैरे. तर त्याच्यामध्ये एक्सलंट इफेक्ट्स आहेत त्याचे. पण बिसाइड्स दॅट बस्तीमध्ये जे तुम्ही वापराल, एनिमामध्ये जे तुम्ही वापराल त्याच्यानुसार होल बॉडी टॉप टू बॉटम तुम्हाला वेगवेगळे जसे जसे इफेक्ट्स आहेत तसे तसे मिळू शकतात. इट रिअली डिपेंड्स की तुम्ही कुठली हर्ब्स किंवा कुठल्या वनस्पती त्याच्यामध्ये चूज करताय फॉर थेरापेटिक पर्पज. ओके. बट ओव्हरऑल anybody who is above, I would say 60 can do just त्याला मात्रा बस्ती म्हणतो. मात्रा म्हणजे कमी प्रमाणामध्ये, त्याचे काही साईड इफेक्ट्स नाहीत, कमी प्रमाणामध्ये साधारण 30 ml पर्यंत, 30 ml. ओके. सो म्हणजे 1 ounce पर्यंत नुसतं कोमट करून तेल जर तुमचं तुम्ही घेऊ शकलात बस्ती महिन्यामधनं एकदा जरी केलं तरी दॅट इज more than sufficient for a long life, for reducing all these other health problems which are related to old age. Okay. So that is something is very very beneficial आणि it is actually told by Ayurveda. म्हणजे असं नाही की मी सांगते पण तसं लिहून ठेवलेलं पुस्तकांमध्ये की अरे तुम्ही हे करा. ओके. सो ते एक. दुसरी गोष्ट म्हणजे कॅस्टर ऑइल. त्याची डिपेंडन्सी डेफिनेटली होत नाही कारण कॅस्टर ऑइल हे पोटामध्ये ॲब्सॉर्ब ॲज सच फारसं होत नाही. त्याचं आमपचन म्हणजे तुमच्या डायजेस्टिव्ह जे काही टॉक्सिन्स आहेत तर ते बाहेर पडायला किंवा ते पचून जायला. आपण रोजच्या रोज जे काही खातो ते सगळंच्या सगळं काही पचलेलं नसतं. त्यातल्या काही एक प्रमाणामध्ये डायजेस्टिव्ह गोष्टी अजून राहिलेल्या असतात की जे फुल डायजेशन नाही झालेलं. सो ते टॉक्सिक होऊ शकतात बॉडीला. तर ते पचन करण्यासाठी म्हणून कॅस्टर ऑइलचा खूप चांगला फायदा होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचं निर्हरण करायला, राईट, म्हणजे मलद्वारे बाहेर पडायला. पण तसं जर हवं असेल, लॅक्सेटिव्ह इफेक्ट हवा असेल तर तुम्हाला जास्त प्रमाणामध्ये कॅस्टर ऑइल घ्यायला लागतं. 1 टीस्पून घेऊन फारसा फायदा होत नाही अनलेस तुम्हाला ऑलरेडी लूज बावल मुवमेंट किंवा थोडीशी तशी प्रवृत्ती आहे. आम्ही त्याला कोष्ठ म्हणतो.
कोठा कसा आहे मराठीमध्ये आपण म्हणतो बघा, की एखाद्याचा कोठाच खूप जड आहे बरं का. सो जर कोठा जड असेल तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये समटाइम्स 2 to 3 टेबलस्पून, नॉट टीस्पून, टेबलस्पून तुम्हाला कॅस्ट्रॉल पोटामध्ये घ्यायला लागतं इफेक्ट होण्यासाठी म्हणून आणि ॲक्च्युअल बाउल मुवमेंट होण्यासाठी म्हणून. पण ते डेफिनेटली इट इज नॉट हॅबिट फॉर्मिंग. थँक्यू. मला हे सांगावंसं वाटतं सगळ्यांना की टॉपिकली अप्लाय करणं वगैरे इथपर्यंत ठीक आहे, पण जर तुम्हाला काही हेल्थ कंडिशन असेल, क्रॉनिक डिझीज असेल आणि जर तुम्ही याचा वापर करणार असाल तर तुमच्या डॉक्टरशी, हेल्थकेअर प्रोव्हायडरशी बोलून आणि त्यांना सांगून याचा वापर करावा. फक्त ह्याच्या म्हणजे या इन्फॉर्मेशनवर तुम्ही कुठलाही ड्रास्टिक चेंज करू नका तुमच्या ट्रीटमेंटमध्ये. विच इज ऑलवेज आपण प्रत्येक कार्यक्रमात हा डिस्क्लेमर देतो की ही माहिती सगळी छान आहे, त्याचा वापर आपण केला पाहिजेत, पण जर काही हेल्थ कंडिशन असेल तर डॉक्टरलाही ती सांगा. प्रभाताई, तुम्हाला काही बोलायचं होतं का? प्रभा ढगे. हो. हां. मला तेच विचारायचं होतं की आता फेब्रुवारीमध्ये आम्ही इंडियाला गेलो होतो, तेव्हा मी ट्रीटमेंट करून घेतली ती आयुर्वेदाची. त्यांनी ते मसाज वगैरे केलं. पण आता माझा इथे प्रश्न असा आहे की आपण जेव्हा म्हणजे बॉडीला सगळं तेल लावतो अभ्यंगस्नानासारखं, तर पायाला तेल लावलं तर कधी कधी भीती वाटते ना की बाथटबमध्ये वगैरे आपण घसरून पडू वगैरे म्हणून. तर रात्री जर ते लावलं तळपायाला, कारण माझी प्रकृती फार उष्णतेची आहे, मला खूप वात पण आहे, तर ते पायमोजा घातला आणि दुसऱ्या दिवशी आंघोळ केली तर चालेल का नाही चालणार? नाही, डेफिनेटली चालेल. ओके. डेफिनेटली. पादाभ्यंग रात्री झोपायच्या आधी करायचं आणि त्याच्यानंतर सॉक्स घालायचे, काहीही हरकत नाही. ओके. या थँक्यू. अजूनही खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न आहेत, पण आसावरी, आय डोंट नो इफ यू हॅव टाइम, जस्ट एक घेते. स्काल्प मसाज विल इट बी गुड टू पोस्टपोन डिमेन्शिया, असा प्रश्न विचारलाय. म्हणजे डिमेन्शिया रिलेटेड काही त्याचा उपयोग आहे का? या सो देर इज म्हणजे खूप सारं त्याच्यावरती रिसर्च वगैरे त्यांनी केलेलं आहे, पण रिसर्च हा जास्त करून स्ट्रेसशी रिलेटेड त्याच्याशी रिलेटेड झालेला आहे. एक्झॅक्ट डिमेन्शियावरती किती त्याचा परिणाम होतो असं फारसा रिसर्च नाही आता अवेलेबल, बघायला पाहिजे इफ इट इज आउट देअर. पण ओव्हरऑल म्हणजे जे इफेक्ट बघितला तर तो नरिशिंग डेफिनेटली ब्रेनला आहे. कारण ब्रेन जे आहे ते आमच्या ह्याच्यानुसार मज्जा धातूशी रिलेटेड आहे. ओके, सो म्हणजे जो टिश्यू आहे तो, तर ब्रेनला जर नरिशमेंट हवी असेल तर तुम्हाला ऑइल शिवाय दुसरा पर्याय नाही आहे. राईट. सो पोटामध्ये सुद्धा तूप घ्या, तेल घ्या, हे का आपण म्हणतो, तर अल्टिमेटली ब्रेनला तुम्ही नरिशमेंट देताय. सो सिमिलरली जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नली वापरताय तर तो डायरेक्टली हा जो स्काल्प जो आहे तो एरिया हा ब्रेनशी रिलेटेड असल्यामुळे ब्रेनचं पोषण होणार आहे आणि त्याच्यामुळे डेफिनेटली ऑन द लॉंग रन इट कॅन बी हेल्पफुल फॉर द प्रिव्हेन्शन. पण डिमेन्शियामध्ये डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ अदर फॅक्टर्स इन्व्हॉल्ड. कारण जर बघितली आपण तर खूप सारी कारणं आहेत, तर ते पण बघायला पाहिजेत. म्हणजे ते जेनेटिक्समध्ये आहे का, फूडमध्ये इतर काही अजून गोष्टी आहेत का, राईट. सो त्याच्यामध्ये काय चेंजेस करायला पाहिजेत. पण ओव्हरऑल ॲज अ प्रिव्हेन्शन यू कॅन डेफिनेटली ट्राय. Yeah. So overall, applying oil is very good for your body. So it's a great daily practice to develop. मी एक शेवटचा प्रश्न घेते. भावनाताई, तुम्हाला काय बोलायचं आहे? धन्यवाद. सॉरी, खूप वेळची आत करून बसलीये, पण हरकत नाही. मला नमस्कार म्हणायचा. आसावरी ताईला खूप छान माहिती दिली, पण मला ना एरंडी तेलाबद्दलचा प्रश्न आहे. तर माझ्या यजमानांचं म्हणणं असं होतं की मलावर रोज झाल्यावरती मी त्यांना म्हटलं, आमच्या लहानपणी आम्हाला आमची आई वगैरे द्यायची जेव्हा आम्हाला मलावर रोगाचा त्रास व्हायचा, एरंडेल तेल. तर ते म्हणाले मला की नाही, एरंडेल इटसेल्फ नट इज नॉट अ गुड वन, समटाइम्स इट बिकम्स लाईक अ पॉयझनस. तर त्यांना एकदा त्रास झाला होता, तर मी त्यांना सजेस्ट केलं की ते म्हणे बिलकुल मी देणार नाही एरंडेल तेल. तर मला त्याच्याबद्दल विचारायचं की एरंडेल तेल इतकं खराब असतं का? आणि आणि दुसरी गोष्ट, ओवा आणि तीळ मी दररोज अगदी पिंचपेक्षाही कमी जेवणानंतर ओवा आणि सकाळी गरम पाण्यामध्ये वॉर्म वॉटरमध्ये घेते.
तर तो दररोज घेतला आणि उष्ण असतो वगैरे माहिती, पण मला काही त्रास होत नाही, उलट मदत होते मला. म्हणजे करपट ढेकर वगैरे येत नाही वगैरे त्याच्यासाठी. तर आणि तिळामध्ये सुद्धा काळे तेल मी जास्त वापरते. तर ते बरोबर आहे का? एक्सेलेंट. हो हो, अगदी खूप चांगले प्रश्न आहेत. तर त्याच्यामध्ये तिळामध्ये सुद्धा काळे तीळ जास्त श्रेष्ठ सांगितलेले आहेत आणि त्याचा उपयोग केसांसाठी सुद्धा खूप चांगला सांगितलेला आहे. म्हणजे कोणाचे केस जास्त पांढरे लवकर व्हायला लागले, प्रत्येकाचे होतात काही एका एज नंतर, पण लवकर व्हायला लागले राईट, तर डेफिनेटली काळ्या तिळाने खूप चांगला फायदा होतो. केशपतन नंतर पालित्य खालित्यामध्ये सांगितलेलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रोजच्या रोज खायला काहीच हरकत नाही, जर तुम्हाला आता तुमच्या ह्याच्यानुसार प्रकृती काय वगैरे ते सगळं बघायला पाहिजे. पण एखाद्याची जर वाताची प्रकृती असेल तर त्यांनी रोज खाल्लं तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही, कमी प्रमाणामध्ये खाल्लं तर तीळ आणि ओवा. एखादी जर पित्ताची प्रकृती असेल, जाता आपण मला वाटतं कोणाचा तरी आपण क्वेश्चन घेतला होता की त्यांची खूप हीट आहे बॉडीमध्ये, सो एखाद्याचं ऑलरेडी जर खूप हीट असेल तर मात्र ओवा आणि तीळ हे खूप हीट तयार करू शकतो. तीळ हे वजनही वाढवतात, सो समथिंग टू रिमेंबर की खूप जास्त तीळ खाण्यामध्ये आले, तुम्ही जर तिळगुळ वगैरेचं बघितला राईट, हा संक्रांतीच्या वेळेला खूप जास्त तिळगुळाच्या पोळ्या खाल्ल्या, तिळगुळ खाल्ला तर तुमचं वजन वाढलेलं दिसतं तुम्हाला काहीच दिवसामध्ये, 2-3 किलो आरामात वाढू शकतं. सो बेसिकली तो पण एक फॅक्टर लक्षात ठेवायला पाहिजे. तर म्हणजे देर आर ऑलवेज, म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण ठरवतो की अरे हे चांगलं आहे का वाईट आहे, तर देर आर प्रोज अँड कॉन्स, तर ह्या पण गोष्टी बघायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एरंडाचं तेल. तर एरंड हे तसं म्हणलं तर विषद्रव्य सांगितलेलं आहे. म्हणजे येस, जर ते प्रॉपरली एरंडाचं तेल तयार नसेल केलेलं तर इट्स नॉट गुड की पोटामध्ये तुम्ही जास्त प्रमाणात घेतलं, रेग्युलरली घेतलं. पण तुम्ही जर ऑर्गॅनिक चांगल्या क्वालिटीचं जर हे एरंडाचं तेल घेतलं तर त्याला काही टॉक्सिक किंवा असे खराब बॉडीवरती परिणाम नाही दिसत. नो सो मेक शुअर की तुम्ही जिथून घेताय किंवा त्याचं ओरिजिन काय आहे, चांगल्या पद्धतीने निर्माण केलेलं आहे ना ते कॅस्टर ऑइल, तर तसं जर असेल तर मग ते घ्यायला काही हरकत नाही रोज. येस, कारण की माझी वात प्रकृती आहे आणि 74 वर्षाचं वय आहे, पण मला कुठलाच त्रास नाहीये मला रोज वगैरे. तर माझं म्हणणं असं की मग मी ओवा वगैरे जे मी घेते, कधी कधी चहाच्या वेळेस सुद्धा ओवा पाण्यात टाकून उकळून घेते आणि मग चहा करते, बडीशेप सुद्धा. तर ते सुरू ठेवू का मी, असं म्हणते. हो हो, चालू ठेवा, काहीही हरकत नाही आहे. येस, कारण त्या एजमध्ये वात तसाही वाढलेलाच असतो आणि तुमची वाताची प्रकृती आहे, त्यामुळे त्याला तसं तुम्हाला मदतच होणार आहे. थँक्यू सो मच. मी परत हिचं माहिती शेअर केली आहे, इथे स्क्रीनवर सगळ्यांना दिसतीये ना. तर आसावरी थोडक्यात सांग की जर तुझ्या कारण तू नुसती प्रॅक्टिसच नाही करत, तू स्टुडंट्सना शिकवते आणि लॉट ऑफ रिसोर्सेस ऑन युअर वेबसाईट. तर जर कुणाला जाऊन बघायचं असेल तर या वेबसाईटवर ते जाऊ शकतात आणि तू ग्रुपवर आहेस त्यामुळे त्याच्यावर ते नक्कीच हे करू शकतात, प्रश्न विचारू शकतात. सो थँक्यू सो मच. आज तू आम्हाला खूप म्हणजे खूपच उपयोगी माहिती दिली आणि याचा सगळ्यांनाच खूप फायदा होणार आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच सायली. मला खूप आवडलं सगळ्यांशी गप्पा मारायला आणि मनमोकळेपणाने सगळ्यांनी विचारलेले प्रश्नही मला खूप आवडले आणि आपले आपले जे अनुभव सांगितले. आता नंदाताई खास एवढ्यासाठी इंडियातनं रात्री जागून ह्याला जॉईन झाल्या आणि त्यांनी स्वतःचाही अनुभव सांगितला, खूप छान वाटलं. आणि बाकीच्या पण प्रत्येकाने जे काही आपापले अनुभव सांगितले मला खूप आवडलं. आणि ओव्हरऑल लाईक कोणालाही जर काही प्रश्न असेल तर ऑलवेज तुम्ही मला ईमेल करू शकता, कॉल करू शकता, माझा नंबर पण आहे. आणि मी सेल्फ केअरचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स पण शिकवते इथे US मध्ये. आय मीन सगळे ऑनलाईनच आहेत, त्यामुळे समजा कोणालाही इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही डेफिनेटली माझ्या वेबसाईटवरती पण जाऊ शकता. ती आयु वेलनेस वर का? ती आयु नाही, ती www.mnayurveda.com. मी इथे चॅटमध्ये लिहिते. हे बघे, मी परत शेअर केलं. हां, हां, mnayurveda.com. ओके. करेक्ट करेक्ट. सो इट हो इज मिनिसोटा इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ते ओके. इन्स्टिट्यूटचं नाव आहे. मी स्वतःच ती फाउंडर आहे आणि डिरेक्टर पण आहे. तर सगळे कोर्सेस मी स्वतःच डिझाईन केलेले आहेत आणि शिकवते पण. ओके.
आणि मला वाटतं वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये काही ना काही प्रमाणात आयुर्वेदाचे प्रॅक्टिस करणारे लोक आणि हे असेलच. म्हणजे लोकांना जर त्यांच्या त्यांच्या स्टेटमध्ये काही जाऊन घ्यायचं असेल तर करेक्ट करेक्ट या. करेक्ट ॲब्सोल्युटली येस. आणि समजा कोणालाही काही इतरही शंका असेल किंवा पर्सनल काही हेल्थ इश्यूज असतील आणि भेटायचं असेल तर तसंही म्हणजे ऑनलाईन सुद्धा आपल्याला भेटता येऊ शकेल. आणि जर तुम्हाला कुठलं पंचकर्म करायचं असेल जवळच्या तुमच्या वैद्याकडनं वगैरे किंवा आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनरकडनं तर तुम्ही तसंही डेफिनेटली करून घेऊ शकता. ईमेल पाठवाल का? ईमेल ॲड्रेस? हां, ईमेल ॲड्रेस पाठवते. ओके, आता मी नेहमीप्रमाणे पुढच्या आठवड्यातल्या सेशनची अनाउन्समेंट करते आणि मग आपण थांबूया. पुढच्या आठवड्यात Stacy Taylor is going to come back. She has presented on our platform before, and she's going to do guided gratitude meditation. And Stacy is also a highly experienced and accomplished yoga teacher with decades of practice in both yoga and meditation. So we are really looking forward to that. So आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या रविवारी. आणि आता मी रेकॉर्डिंग थांबवते. एक मिनिट ग